that it is not only technical institutions which will have innovations and innovative ideas and new technological inventions. It is also government of India is trying very hard that our institutions become meaningful institutions, and it should give ample opportunity to our young generation, our young students, so that they can develop their own ideas. They can, get exposure, adequate exposure through these institutions. And you all know Atal Ranking Framework and Innovation Council of India, that is under Ministry of Human Resource Development, that is presently Ministry of Education. So we, Goalpara College, as a very old college of Northeast India, we are also having a innovation council, institutional innovation council. So today we have invited a very, very serious person who has been working in this arena for last 2 decades, and who has been, associating with number of, academics, our academic staff college. Then he has trained up a good number of professionals also, along with number of institutions in our area. He'll be introduced later. But the thing is, today's webinar, unlike other webinars, this is a different sort of webinar. This is not something very theoretical discourse or those things. It will talk about how our young minds, how our young students, they should go for innovative ideas, innovative things. Because our Jyoti Prasade কৈছিলে যে পৰিৱৰ্তনহে জগত ধুনীয়া কৰে। যিকোনো এটা পুৰণি বস্তু কেৱল হঠাৎ চলি থাকিলে মানুহৰ কাৰণে তাৰ আকৰ্ষণ নাথাকে। গতিকে এক হল নতুনত্বৰ কথা, দ্বিতীয়তে হল এন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেন্টৰ কথা। আৰু লগতে আমি গোটেই বৰ্তমান নেক, ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্টছ কমিশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সকলোৱে বিচাৰে যে আমাৰ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকে it should prepare its students for the larger competition, for the larger reality of life. যাতে বজাৰৰ মাৰ্কেটত যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ নিজৰ অৱস্থান ভালকৈ লাভ কৰিব পাৰে। They get employability, they get adequate opportunity, আৰু opportunity লগতে they prepare themselves. আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত গোৱালপাৰা কলেজে we have taken series of initiative, but today's webinar, it will give a framework how we should proceed. আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ বিলাকে কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ গোটেই উদ্দেশ্যটো হ'ল এটা হ'ল যে ইনোভেটিভ আইডিয়াজ বিলাক, নতুন চিন্তা, নতুন ধাৰণা, এইটো কেৱল বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় দেই, ছ'চিয়েল আইডিয়াজ বিলাক বা সমাজ বিজ্ঞানৰ নতুন তত্ত্ব, নতুন কথা, আৰু আমাৰ চৌপাশৰ সমাজৰ যিবিলাক ইস্যুজ আছে, সমস্যা আছে, এইবিলাক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম, এই কথাবিলাক আলোচনা কৰাৰ কাৰণে this is a webinar. So for kind information of our honored guest Anjan Chaudhary, this is a college of almost 4,000 students. We have 3 streams: art, science and commerce. So with these few words, I welcome you all, particularly I welcome Anjan Chaudhary, আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ বিলাকে এই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে বেনিফিটেড হ'ব। আৰু গোটেই উদ্দেশ্যটো হ'ল গোৱালপাৰা কলেজে এটা ইনোভেটিভ আৰু এটা এনেকুৱা ইক'চিষ্টেম, এনেকুৱা এটা প্ৰলিফিক সৃষ্টিশীল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ আমি, যিটোৰ জৰিয়তে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ বিলাকে তেওঁলোকে ইনস্পিৰেশ্যন পায়, আৰু লগতে তেওঁলোকে কেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব এই আইডিয়াটো পায়। আৰু মই একে সময়তে আমাৰ ডক্টৰ চৌধুৰীক, অঞ্জন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে while delivering his lecture, তেওঁ আমি কেনেকৈ এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, গোৱালপাৰা কলেজে কেনেকৈ কাম কৰা উচিত, এই কথাটো তেখেতে ফ'কাছ কৰিব বুলি মই অনুৰোধ কৰি আজিৰ এই ৱেবিনাৰ উদ্বোধন হোৱা বুলি, ইনাগুৰেট কৰা বুলি ঘোষণা কৰিলোঁ। থেংক ইউ। Thank you, Principal Sir. So now I would like to introduce our resource person, Mr. Anjan Chaudhary sir. He will be happy to know his details. So Mr. Anjan Chaudhary, a senior MPhil faculty member in IIT Guwahati. তুমি অলপ ডাঙৰকৈ ক'বাচোন হেৰি আঞ্জাম। Yes. Hello. Mr. Anjan Chaudhary is one of the senior MPhil faculty member in IIT Guwahati. He is senior trainer, Assam Administrative Staff College, Guwahati. He is also a faculty development trainer,
and his Sector Skill Council approved National Training Assessor, his founder, Skillfinity. If we see his academic background, he is a science graduate from Guwahati University in Botany, and other graduations also with him. His graduation from Mumbai, communication skill in English and advanced psychology. He is one of the ISTD graduate, Mumbai, and he has a long period of training experience of 22 years and work experience of 25 years. He initiated FDP programs, faculty development, in various colleges and universities in Northeast India and outside Northeast also, like Manipur University, Dibrugarh University, Guwahati University, Jadavpur University, B.R. Ambedkar Institute of Bangalore. He is also a gold medalist in hospitality management and applied nutrition, Mumbai University. And one of the more important information is that he is first Indian to represent hospitality training in London in 2015, Plymouth College of Hospitality Studies. And one of the most interesting things is that he is the soft skill trainer, and he will deliver an informative lecture and lots of information for our students. Especially we have lots of students from Northeast India and outside also. So I hope all of you will learn how to manage, how to maintain your academic field along with the personal field also from his deliberation. And lots of things are there to tell about him, but because of the time scarcity and all these things, I will conclude his introduction part with these few words, and then I will request our resource person, Anjan Chaudhary sir, to start his deliberation. Thank you so much, sir. Thank you so much, Anjum sir. Thank you so much, Anjum Hussain Bharbuya sir. Honorable Principal sir, Goalpara College, all the dignitaries, teachers present here, and my dear friends. It gives me immense pleasure to connect with younger children. As a chat box is to khula ase, I'm talking to the students. Anybody who would want all the queries to come up, anything that you have to write in the chat boxes, I would request people to keep writing your queries in the chat boxes. Chat boxes jodi kuba queries thake, we will try to sort it out together, and we'll want to make it very, very beneficial, a productive day that we can invest. Boys and girls, first of all, my heartfelt gratitude goes to Goalpara College because of one reason that I spoke to Principal Sir a couple of months ago. Khub kom khomoy hoise Principal Sir logot kotha pata, and I could find out an immense positive and an immense powerful administrator, the principal of Goalpara College. Mane ji kotha kua hoisile jar karone moi aguai gosilu sir tate. Sir had gracefully embraced my request. And very soon we are also connecting with the teachers of Goalpara College very, very soon. By the end of first week of August, I think 9 tarikh par amar faculty development program ase. But boys and girls, there is one thing I would want to tell you. More a platform what ohar karon to is always younger generation. You. Now, we started with pandemic. Let's talk of 23rd of March 2020. All of a sudden, Sampurna Bharat mein lockdown. And the Honorable Prime Minister said, Mahabharat ke yudh mein bhi 18 din chahiye tha, aap bhi apna zindagi ka 18 din de dijiye. And we went to a new venture of life, which we never expected. I mean, this is one. Second, in the beginning, we went inside a fear zone based on which we did not know if Mohamari amak maribo, manu moribo, kiman manu thakibo, ami jia thakim ne na thakim. There is so many talks that we have spoken. There are many things that we started to think, and many ways of how we kept thinking, perhaps ami mori jam, ami sake na thakim. Things will be difficult. Things might not be very, very useful for us. Amar bahut dhoroner prashno monot asile. Lahe, we started uploading our pictures in Facebooks. Kunubai randhi se, kunubai cake bunai se, kunubai painting kori se. I also did all those things. Aru lahe amar jibon kati goi thakile. But when we talk about Ajit Tarikot, when the situation has become much more dangerous, much more serious, could I say, much more serious because of the disease,
I see younger generation also celebrating this disease. Mur kotha tu beya napaba. Mur bahut ketaman kotha comes in a format of all of hardcore professionalism. বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে সঁচা কথাবোৰ ক'ব গ'লে আমাৰ গাত লাগি যায়। But yes, I have seen students, younger generations of your age group, যোনে কৈছে ভাল হৈছে পৰীক্ষা হোৱা নাই, we will celebrate. ভাল হৈছে আমাৰ সেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাবোৰ নহ'ব, it's a matter to celebrate. The government also do not know much কেনেকুৱাকে সুবিধা হ'ব, what are the ways of how government will be able to help us. আজি যিটো পলিচি গভৰ্ণমেণ্টে বনাব, পাৰহাপছ আমি পৰীক্ষা নিদিয়াকে বাছি ওলাই যাম, কিন্তু অহা 10 বছৰ পিছত বা 15 বছৰ পিছত ইয়াৰ কোনো পেনাল্টিটো আমাৰ দিব নালাগিব। That I also do not know, you also do not know, the government also do not know. But ফচি কিন্তু গ'লো আমি। কিন্তু ইয়াৰ পৰা বাছি ওলোৱাৰ কাৰণে to way of to find out a way how to come out, we have to understand few perspectives, and it's very very important for all of us right now at this generation of yours to realize ki bostu kora hole bhal hol heten, and how could we take the proper utilization of this pandemic of jitu ami lua hoise. Mok eta kotha koa, you can write in the chat boxes also. আমার প্রত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ in terms of colleges, মানে কলেজ এডুকেশ্যন যেতিয়া লাহে লাহে আমি হায়াৰ এডুকেশ্যনত সোমাও, when I talk of graduation, first sems, fifth sems, sixth sems, seventh sems, integrated programত around 10 sems, master's program একেলগে কৰি ওলাই, আমাৰ সদায় এটা প্ৰবলেম কি থাকে, we are always scared of something that is not going to happen to our lives. কিবা এটা হ'ব, কিন্তু I think সেই বস্তুটো হ'লে চাগে মই ফচি যাম। Remember, আমি পৰীক্ষাৰ আগত, before even we appear for our examinations, আমি যেতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ না যাও, I would request people to please be very careful to mute your audio, নহলে আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ ইয়াতে whoever are there will be disturbed, and any kind of queries which will come in, that can come in the chat boxes. Please ensure to give in queries which we can help you with. আমার প্রবলেম টু কি হয়, we always were scared of certain things যেটো আমাৰ জীৱনত হয়তো বা নহব, but we were very very scared. কেনেকুৱাকে? Let's talk of পৰীক্ষা, প্ৰথমত admission. So first of all, আমি সাকে admission লোৱাৰ পিছতে কিতাপ কিনিব গৈছো, আৰু কিতাপৰ পাত খুলিয়ে প্ৰথম কৈছো, that's a very tough subject, I'll not be able to pass this exam, এই পৰীক্ষা মই পাছ কৰিব পৰা নহ'ব। And then you met a professor in your college, classত আহিছে professor, first class কৰাবলৈ, আৰু professorক চাই কৈছে ই কৰাব class, গ'ল আৰু আমিতো আৰু class কৰিব নোৱাৰো। The second part. The third part is প্ৰত্যেকবাৰ হে negativity লৈ আমি ক্লাছত গৈছো, কলেজত গৈছো, but what was the intention of going to the classes and colleges every day? We did not know. ক্লাছত যেতিয়া টিচাৰে খুব ধুনীয়াকে ক্লাसेছ কৰাইছে, সাংঘাতিক ভালকে ক্লাছেছ কৰাইছে, so that we become enlightened, আমি কিন্তু পিছফালে বহি প্ৰফেসৰৰ পিছত পিছফালে প্ৰফেসৰৰ পিছত কিন্তু আমি জুকাইছো, ই বেছি কামৰ দিয়ে, এই সাংঘাতিক বেছি কাঢ়া, ই বেছি দেখায় আৰু। That way we have done. Please switch it off. Please switch off the light. আমি কিন্তু সদায় এই কামবোৰ কৰি ওলাইছো গৈ, but at the end of the day আমাৰ হাতত আহিলে কি, how much have we been successful, তালৈ কিন্তু এটা ডাঙৰ question mark এতিয়াও আছে। We still under a question mark how much we had been successful in gearing up our lives with. We have been going to colleges, we have been going to classes, we have been studying, we have been getting graduation certificates also. After that, what? That we have to think right now. Actually, Goalpara College is not a definitely bad college, because people like you are there. Principal like, our honorable principal, sir, he is there. The wonderful professors of Goalpara College exist in Goalpara College. Tar mane, Goalpara College could have been a production or a powerhouse of electrifying personality jitu ulai ahile heten. And I'm sure ulai ahiseo. But will you fall in that catch? Will you fall in that catch of becoming prudent and powerful? যাৰ কাৰণে we have to introspect. খালি পঢ়া-শুনা কৰিছো, খালি কলেজত আহিছো, খালি স্কুলত আহিছো, ক্লাছত আহিছো, and at one point of a time class কৰাৰ পিছত কিমানখিনি the education has been beneficial for our lives, কিমানখিনি the education has been useful for our lives. Let's realize and let's think first of all. Why? Because there are important issues I would want to discuss with you. The kind of personality, ji ব্যক্তিত্ব লৈ তোমালোকে আজি তোমালোকে বলতে, I'm talking to all the students here, accepting the honorable teaching fraternity. Ji মানসিকতাত তোমালোকে কলেজত আহিছা, the way of how the power is lying embedded inside you, ji powerবোৰ আমাৰ ভিতৰত আছে, that is not you, that you do not realize.
যি ব্যক্তিত্ব লৈ কলেজত আহিছা, যি ব্যক্তিত্ব লৈ কলেজৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছা, যি ব্যক্তিত্ব লৈ নিজৰ সপোন তোমালোকে এটা সপোন আছে নহয়, we have to be very successful, we have to be rich, we have to be powerful, we have to be happy, এই গোটেইখিনি বস্তু যে তোমালোকৰ ব্যক্তিত্বৰ মাধ্যমত আহিছে, that is not just because of you, that has it happened also because of certain reasons. বহুত কাৰণ আছে কিন্তু let's discuss কিছু কাৰণ। এই ডিসকাস কৰাৰ আগত মই তোমাক এটা কাহিনী ক'ব বিচাৰিছো, because my storytelling, my training is always with storytelling. মই খুব এক্টিভিটি কৰি ভাল পাওঁ, মই খুব ট্ৰেইনিং কৰাওতে কাহিনী কৈ ভাল পাওঁ, কিছুমান গল্পও কম তোমালোকক। কিন্তু তাৰে আগত এটা সৰু প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ। আচ্ছা, তোমালোকৰ জীৱনত বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডটো আছে চাগে? ভাল ভাল ফ্ৰেণ্ডছ আছে নে নাই? আছে হয়তো বা। এই দুজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, 15 বছৰৰ বন্ধুত্ব। এই 15 বছৰৰ বন্ধুত্ব একদম একেলগে ডাঙৰ হৈছে, একেলগে নোটছ এক্সচেঞ্জ কৰিছা। ৰুবুলে কৈছে ইয়েছ, ত্ৰিবেণী সোণোৱালে কৈছে ইয়েছ, সুমিত কলিতাই কৈছে ইয়েছ, উই হ্যাভ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ। আব্দুল সামাদে কৈছে ইয়েছ, আছে, আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছটো আছে। সো লেটছ আস্ক ইউ, এই যে তোমালোকে যে লিখিছা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ আছে, ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন সোধোৱা। ধৰা দুজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে, মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ, ধনঞ্জয় দে আৰু randomly নাম কলো, দুটা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মানে দুজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছে। এই দুজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কি কৰিছে? একেলগে ডাঙৰ হৈছে, একেলগে সিক্ৰেট শ্বেয়াৰ কৰিছে, একেলগে নোট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু একেলগে ডাঙৰ হৈছে। আৰু এই দুজন ল'ৰা ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত একেখন কলেজৰ পৰা ওলাইছে, ছেইম কলেজ, ছেইম প্ৰফেচাৰ, ছেইম এডুকেশ্যন, ছেইম ষ্টাডিজ, একেভাৱে পঢ়া শুনা কৰি লৈ ওলাইছে। ভাল বন্ধুত্ব, একদম জি জান, একদম তোৰ ফোৰ বন্ধুত্ব। What happened was, next, এই দুটা বন্ধু ধৰা গ্ৰাজুৱেশ্যনৰ পিছত they go down to appear for an interview. এটা ইণ্টাৰভিউ যাব য'ত সিহঁতে চাকৰি পাব। এই দুটা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত এজনে চাকৰি পালে আৰু আন এজনে চাকৰি নাপালে। যোনে চাকৰি নাপালে, সেই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডটো যোনে চাকৰি পাইছে, তাৰ প্ৰতি তাৰ খুব ভাল পোৱাটো জাগিব আৰু বেছিকে, যে ভাল হৈছে মই পোৱা নাই, ইটো পাইছে, নে আমাৰ মনত হিংসা হ'ব, নে আমাৰ মনত জেলেচি হ'ব, সেইটো অলপ ভালকে চাব লাগিব আজিৰ তাৰিখত। এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী চেট বক্সেছত হয়তো বা লিখিব, ছাৰ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে যদি চাকৰি পায়, মোৰতো ডেফিনেটলি ভাল পাবই লাগে, চাগে মোৰ ভাল পাবই লাগে, হিংসা হোৱাটো কোনো চান্সেছ নাই, ময়ো ভাবো সেইটোৱে হ'ব লাগে। লেটছ সি চেট বক্সত কি আনসাৰ আহে। চাওচোন চেট বক্সত কি কয়, যে যদি তোমালোকৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে চাকৰি পায়, তুমি নাপালা, তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে চাকৰি পালে, একেখন চাকৰি, যি চাকৰি তুমি এপ্লাই কৰিব গৈছা, তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডেও এপ্লাই কৰিছে। বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডে চাকৰি পালে, তুমি চাকৰি নাপালা, আমি ভাল পাম মনৰ ভিতৰৰ পৰা, নে আমাৰ মাজত জেলাসি আহিব, নে আমাৰ মাজত হিংসা আহিব? চাও কি কয়। ইছৰাফুলে কৈছে জেলাসিটো আহিব, ময়ূৰাক্ষীয়ে কৈছে বেয়া লাগিব, তাৰ আগত অলপ ভাল ছোৱালী তাই, যাৰ কাৰণে অলপো লগাইছে, অলপ ভাল লাগিব। জেলাসি হয় ছাৰ, মনটো ভাঙি পৰিব, মই জব নাপালে নেক্সট এটা জব কৰিম। তুমি জব নাপালে নেক্সট এটা জব কৰিম, মোৰ প্ৰশ্নটো মই সোধাই নাই ধনঞ্জয়, মই সুধিছিলো যে হিংসা হ'ব নে নহ'ব, ভাল পাবা নে নাপাবা? তো ত্ৰিবেণী সোণোৱালে লিখিছে মই ভাল পাম। আহো ত্ৰিবেণীৰ তাত, ত্ৰিবেণীয়ে কৈছে মই ভাল পাম আৰু নেক্সট টাইম ভাল কৰিম আৰু চিয়ৰ ভাল পাম। একমাত্ৰ ত্ৰিবেণী যোনে ইয়াতে লিখিছে মই ভাল পাম, বাকী সবে কিন্তু কৈছে হিংসা। তাৰ মানে ত্ৰিবেণী আৰম্ভ কৰিলে তাইৰ জীৱন ফেইলিয়াৰ্স দি। ত্ৰিবেণী সোণোৱাল, প্লিজ বি ভেৰি ভেৰি কেয়াৰফুল। বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ছাকচেছত যদি আমি ক্লেপ বজাইছো, কনগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছো আৰু মনৰ ভিতৰৰ পৰা ভাল পোৱা হৈছো, আমি কেতিয়াও জীৱনত আগুৱাই যাব নোৱাৰিম। দ্যাট ইজ দ্য বিগেষ্ট মিষ্টেক অফ এডলেসেন্স, যিটো বয়সত তোমালোকে আজি পৰিছা, লেট ষ্টেজ অফ এডলেসেন্স, যোনে এই কগনিটিভ কম্পনেণ্টটো বুজি পোৱা নাই। আৰু বহুত বছৰ পিছত যেতিয়া তুমি বুজি পাবা, দেন ইউ উইল ৰিয়েলাইজ সেইটো সময়ত যদি জেলেচি হলেহেঁতেন, হিংসা হলেহেঁতেন, তেনেহলে মই লগালগ ওলাই পেলালোহেঁতেন, তাইৰ মাজত এনেকুৱা কি বস্তু আছিলে যে তাই চাকৰি পালে আৰু মই নাপালো। So I would have developed right now. সেই ডেভেলপমেন্টাল স্ট্র্যাটেজিটো যদি বহুত বছৰ পিছত আমাৰ জীৱনত আহে, আমি কিন্তু একো কৰিব পৰা নহমগৈ। ত্ৰিবেণী, আই এম শিওৰ তুমি মোৰ কথাত বেয়া নাপাবা, মই ধেমালি কৰিহে কৈছে। বাট উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ভেৰি ভেৰি ৱেল, আনৰ ছাকচেছত আমি ভাল পোৱাটো আমাৰ কিন্তু এতিয়া বন্ধ কৰি পেলাব লাগিব। অনুভৱ ভাৰদ্বাজেও কৈছে একদম হিন্দী চিনেমাৰ নিচিনা, আই উইল বি ভেৰি হ্যাপি, হু কেয়াৰ্স এবাউট ইউৰ হ্যাপিনেছ অনুভৱ, টিল দ্য টাইম ইউ আর সাকসেসফুল। The other friend for whom you were successful, the other friend who has become successful and you could not get the job, he is not going to accept you after a long amount of time. And who is Amit Bharadwaj, Anubhav Bharadwaj today? A very young guy, adolescent who feels a lot of emotions, creates human values. But it is not that. We need to create our skills. We need to create our energy in executing the skills.
আজিৰ তাৰিখত, otherwise things won't be very very wise. Things won't be very very wise at all. ত্ৰিবেণী মই ধেমালি কৰিছো, আজি 25 বছৰ কটাই দিলো তোমালোকৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, সেইকাৰণে তোমালোকৰ লগত মই ধেমালি কৰিছো। আই এম শিওৰ অনুভৱ ভৰদ্বাজে মোৰ কথাত বেয়া যেন নাপায় আৰু ত্ৰিবেণীও যেন বেয়া নাপায়, আৰু যদি অনুভৱ অলপ বেয়া পাইছাও ভালে হ'ল, অলপ বেয়া পালে গাত লাগিব। সো নেক্সট টাইম অনৱাৰ্ডছ ইউ উইল ফাইণ্ড আউট ছাৰে চাগে খুব এটা ভুল কথা কোৱা নাছিলে। বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ, মই তোমাক এটা সৰু গল্প কওঁ, তাৰপিছত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কম, তাৰপিছত কম মই কেলেই কথাটো ক'লো, যাৰ পৰা আমি আজিৰ কৰ্মশালাটো আৰম্ভ কৰিছো, এই ৱৰ্কশ্বপটো আৰম্ভ কৰিছো। এটা কাহানী কওঁ, সৰু এটা গল্প কম, শুনিবানে? শুনিম। জ্যোতিস্মিতাই কৈছে, maybe everyone would be a little envious but would never accept in front. মইতো accept in front ৰ কথা সুধাই নাই জ্যোতিস্মিতা, মই খালি এটাই কথা কৈছো, খং কৰিবা নে নকৰিবা, জেলাসি আহিব নে নাহিব, মোৰতো আজিও আহে, আজি এইটো জাগাৰ পিছত যেতিয়া মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ছোৱালী হয়, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তাইৰ ছোৱালী আৰু মোৰ ল'ৰা একেটা স্কুলত, একেটা ক্লাছত, একেটা ছেকশ্যনত পঢ়ে, আৰু তাই মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তাই যেতিয়া মাৰ্চিডিজ গাড়ী কিনি ফটো দিছে, আৰু যেতিয়া মই মাৰ্চিডিজ গাড়ী কিনি ফটো দিব পৰা নাই, মইতো 3 ৰাতি শুব পৰা নাই, মই বেলকনিত বহি থিয় হৈ ভাবিছিলো কি কৰো, মোৰ মাৰ্চিডিজ গাড়ী আহিব ক'ৰ পৰা। This is human natural trait, যিটো কম্পিটিটিভ মানুহৰ মাজত কিন্তু থাকিব লাগে। জ্যোতিস্মিতা said, definitely sir, I would be jealous. Good জ্যোতিস্মিতা, নতুন জেনাৰেশ্যন, তোমালোকৰ নিচিনা বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া কয় নহয় আনৰ ছাকচেছত মোৰ খুব জেলাসি হয়, মই খুব ভাল পাওঁ। That is where competition starts in, and that is why you will know আমি আগুৱাই যাম কেনেকুৱাকে, এটা সৰু গল্প কওঁ, শুনা। Once upon a time, long years ago, কাহানীবোৰ এনেকুৱা আৰম্ভ নহয়, তো মোৰ কাহানীও এনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে। Once upon a time, long years ago, এটা পাহাৰ আছিলে, পাহাৰত এটা গছ আছিলে, গছত এটা পাখিৰ বাহ আছিলে, আৰু পাখিৰ বাহত এটা ইগলৰ কণী আছিলে, ইগল পক্ষী, ইগলৰ কণী আছিলে। এদিন দিলে ভূমিকম্প। নূৰ আলমে লিখিছে, নিজকে যোনে প্ৰুভ কৰিব খোজে তাই সাকসেস হ'ব নোৱাৰে, নিজকে প্ৰুভ নহয় স্যাৰ, সদায় ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে। পাহাৰত পাখি গছ আছিলে, গছৰ পাখিৰ বাহ আছিলে, আৰু পাখিৰ বাহত এটা ইগল পক্ষীৰ কণী আছিলে। দিলে এদিন ভূমিকম্পত গছ জোকাৰণি খালে, পাহাৰো জোকাৰণি খাইছে, আৰু গছৰ ওপৰৰ পৰা যে পাখিৰ বাহত যে ইগল পক্ষীৰ কণীটো আছিলে, এইটো বাগৰি পাহাৰৰ তলত আহি পৰিছে, আৰু পাহাৰৰ তলত আছিলে এটা মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম। কিহৰ ফাৰ্ম? মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম। গোটেই মুৰ্গীকেইটা ভয় খাইছে, ইমান ডাঙৰ কণী, কিহৰ বা কণী, কাৰণ মুৰ্গীৰ কণীতকে ইগল পক্ষীৰ কণী ডাঙৰ হয় চাগে, ডাঙৰ কণী ভয় খাইছে। বয়সস্থ মুৰ্গী এজনী আহিছে, ই কৈছে, ডোন্ট ৱাৰি, এইটো ভয় খোৱাৰ একো কাৰণ নাই, দিছ ইজ দ্য এগ অফ এন ইগল, আইল নাৰ্চাৰ দিছ এগ এণ্ড আইল মেক দিছ এগ হ্যাচ, মই বহিম, গৰম দিম, আৰু ধুনীয়া এটা ইগলৰ পোৱালি জন্ম পাব, ডোন্ট ৱাৰি। কিছুমান দিন পিছত এটা ধুনীয়া ইগলৰ পোৱালি জন্ম পালে। ইগলৰ পোৱালি জন্ম পোৱাৰ পিছত এভৰিবডি ইন দ্য ফাৰ্ম ৱাজ very happy. Abduse লিখিছে, sir, me and my friend studying in the same class now, he became a doctor. And what did you become? That is more important. How come he became a doctor and what did you become in life? So let us introspect ourselves. আচ্ছা, এইটো কথাত আমি আহা নাই, আমি আহিছো এইবোৰ কথাত। আচ্ছা, এই ডক্টৰ কেনেকুৱাকে হলে তুমি, আচ্ছা, are you a pass out student, Abdus, নেকি what I would be clueless. If Abdus at all is a student or a teacher, I'm clueless. If it is a student, then my question is valid. If Abdus Samad is a teacher, then my question is invalid again. All right. Now, sir, Abdul is a teacher. Okay, in that case, my question is invalid, as I have said you. But that question does not arise here because of success. So being a teacher, I'm sure you are successful. Being a doctor, he's successful. You would not have been very happy if he would have been a doctor and you would not have been anything. I think that is the catch we were talking about. মই ইয়াতে গম নাপাম student কোন হয়, teacher কোন হয়, that is the reason. My apologies probably, Abdul Samad sir. Now what happened was, এই মুৰ্গীৰ ফাৰ্মতো ইগলৰ পোৱালি জন্ম পালে, আৰু ইগলৰ পোৱালি জন্ম পোৱাৰ পিছত everybody was very happy. নতুন বন্ধু আহিছে। Please listen to this story, it's very important. নতুন বন্ধু আহিছে, they would play together, they would eat together, they would graze together, and life went on. আৰু ইগলৰ পোৱালি, ইগলেট আৰু মুৰ্গীৰ পোৱালি সকলৰ মাজত সাংঘাতিক বন্ধুত্ব হৈ গ'ল, আৰু ধুনীয়াকে আছে, আৰু গুড ফ্ৰেণ্ড, very good friendship. লাহে লাহে ইগলৰ পোৱালি ডাঙৰ হোৱা আৰম্ভ হ'ল। ডাঙৰ হোৱা আৰম্ভ হ'ল মানে ইগলটো একচুৱেলি হয় মুৰ্গীতকে ডাঙৰ।
So the eagle was growing up and grew to be a very huge eagle, কিন্তু আসলে মুৰ্গী কেইটাৰ লগত তো আজিৰ নিচিনা খুব ৰদ থকা এটা দিনত ওচৰৰ পথাৰত মুৰ্গীৰ পোৱালি কেইজনী আৰু ইগল খাব গৈছে, পথাৰত দানা খাব গৈছে। কাহিনীটো খুব ভালকে শুনিবা। দানা খাই থাকোতে লাহে 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 আকাশৰ ফালে চালে আৰু আকাশৰ ফালে চকু উঠাই চোৱাৰ লগালগ দেখিছে বিভিন্ন ইগল আকাশৰ বুকুৰ ওপৰত flying thousands and thousands of feet above the broader horizons of the sky. আৰু এই ব্ৰডাৰ হৰাইজনছ অফ দ্য স্কাইত উৰা দেখি এই ইগলজনী মুৰ্গী কেইজনীক কৈছে, ভালকে শুনিবা হা, খুব কৈছে কি ভাল হল হেতেন যদি ময়ো এটা ইগল হলো হেতেন, ময়ো আকাশৰ বুকুত উৰিব পাৰিলো হেতেন। বাকী মুৰ্গী কেইটাই কৈছে ফট তই ইগল নেকি, তইতো মুৰ্গী। ইগলটো কৈছে মই জানো মই যে মুৰ্গী, মই সদায় জানো মই যে মুৰ্গী, সেইকাৰণে মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰো, হে ঈশ্বৰ অন। সেয়া কৈ মুৰ্গী কেইটাই কৈছে ময়ো তোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম, অহা জন্মত যেন তই পক্ষী হৈ জন্ম পাও আৰু যেন ইগল হৈ জন্ম পাও, so that you can fly high in the sky. Eagle আৰু মুৰ্গী lived happily ever after. And after some days, because of old age, বয়সস্থ কালত গৈ eagle ঢুকাই থাকিলে। Now eagle carried all the power to fly in the sky that life itself. সেইটো জীৱনতে সি আকাশৰ বুকুত উৰিব পাৰিলে হেতেন, কিন্তু eagle উৰা নাই। ইগল আকাশৰ বুকুত নুৰাৰ কাৰণটো কি আছিলে? What do you think? What do you think? ইগল আকাশত উৰিব পৰা নাই কেলে? কাৰণটো কি? যদি কোনবা চ্যাট বক্সত লিখে খুব ভাল পাম, সবে চ্যাট বক্সত কথা পাতিছে। The eagle did not know its true self. Mayurakshi, that was my question. My question to অসমীয়াত কৈছো, তুমি ইংলিশত অলপ পকাই ধুনিয়াকে কৈছা। অনুভৱ ভাৰদ্বাজ says society. বুঝা নাই অনুভৱ? Tell me what about the society? Did not explore his capacity. Habib, that was my question. Why did he not explore his capacity? That was my question. পম্পি সরকার says ফ্রেন্ডৰ সাপোর্ট পোৱা নাই। কোট ফ্রেন্ডৰ সাপোর্ট পোৱা নাই? ফ্রেন্ডৰ সাংঘাতিক সাপোর্ট পাইছে। অনুভৱ ভাৰদ্বাজে কিন্তু খুব সঁচা কথা কৈছে। অনুভৱ ভাৰদ্বাজে কৈছে ফ্রেন্ড সার্কেল, দ্য সোসাইটি। সুমিত কলিতাই কৈছে কাৰণ ইগলটো উৰিব নোৱাৰা প্ৰজাতিৰ সমাজত আছিল। অ্যাবসলিউটলি সুমিত, অ্যাবসলিউটলি। যদি উৰিব পৰা প্ৰজাতিৰ সমাজত থাকিলে হেতেন তেনেহলে ইগলো উৰিলে হেতেন। এম আই রাইট? Absolutely correct. I'm so happy, Anubhav Bharadwaj. Tomar naam to jiban dhuniya. Your thought process is also very, very good. He nijor friend circle kotha shunile, but nije try nokorile. Jyotika. Jyotika koise nijor friend circle. Ta mane Anubhav Bharadwaj discussion to khub dhuniya ke ulaise. Who said homaj, society, and that was one important thing what he has said. তার মানে কথাটো হল গৈ হি ডিড নট শো অফ শাহিন আহমেদ, এই কথাটো অলপ ভ্যালিড হোৱা নাই চাগে। অনুভৱ was absolutely correct, and everybody who said মুৰ্গীৰ প্ৰভাৱত ই গমে নাপালে যে ইগল এনেকুৱা প্ৰজাতিৰ লগত পৰিছিলে গৈ যি প্ৰজাতি উৰিব নাজানে। কিন্তু কথাটো হল খুব ধুনীয়া লিখিছে প্ৰজাতিৰ কথা, যোনে লিখিছিলে মই নামটো পাহৰিলো। এটা কথা খুব ধুনীয়া কৈছে যে মুৰ্গী কিন্তু ভুল নাছিলে। তার প্রজাতির বায়োলজিক্যাল রেস্ট্রিকশনটো হল গৈ মুৰ্গী আমাৰ প্লেটত পৰিব গৈ, আকাশত নুৰিব, আৰু ইগলৰ কাম আছিলে আমাৰ প্লেটত নহয় আকাশত উৰিব গৈ। দ্যাটস দ্য অনলি ডিফারেন্স। অনুভৱ ভাৰদ্বাজৰ কথা যদি সঁচা আৰু সঠিক হয়, দেন আই হ্যাভ টু টেল এভৰিবডি হিয়াৰ, অলপ চাৰিওফালে ঘূৰি চাবাচোন, ক্লাছৰুমত, ঘৰত আমাৰ চাৰিওফালে কিমান কেইটা ইগল আছে, কিমান ইগলৰ মাজত আমি থাকো। সদায় চাবাচোন এটা ভয়েস আহিব যোনে তোমাক এটা ভাল কাম কৰিব গলে কব এ যা নকৰিবি, এইবোৰ কৰি কোনো লাভ নাই। যদি তুমি ইংরেজি কথা কব পৰা নাই, ইংরেজি চেষ্টা কৰিছা কবলৈ, কমিউনিকেশন স্কিলস ইন ইংলিশতো দৰকাৰ আছে নহয়। এতিয়া যেতিয়া ইংরেজিত কথা কব যাবা ক্লাছত, পাঁচটা বাচ্চা তোমাক লৈ হাঁহিব, ই বেছি ষ্টাইল তাৰ আজিকালি, সাংঘাতিক ইংলিশত কথা পাতে। তুমি যদি কিবা ক্লাৰিফিকেশন কৰিবলৈ যোৱা কোনো প্ৰফেসৰৰ ৰুমত, কমন ৰুমত, পাঁচটা বন্ধুৱে তোমাক কব এইবাৰ ফার্স্ট ক্লাস পাব, কিন্তু সাংঘাতিক পৰিছে, সাংঘাতিক পৰিছে। So there are many people to pull us down every day. Mayurakshi কৈছে। So Mayurakshi, do you call them people or do you call them chickens around you? আৰু তাৰে মাজত দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ মুৰ্গী কিন্তু আমাৰ ঘৰতো আছে। আমাৰ মা আৰু দেউতা অমুক বস্তুটো কৰিব যাম, নালাগে, অমুক বস্তুটো কৰিব যাম, নালাগে, অমুক বস্তুটো কৰিব লাগিব, নালাগে, অমুক বস্তুটো মোৰ মন কৰিবলৈ নালাগে। That is how we have been living our life. Creativity aru innovation to nai. Jodi ami amar title at ami aho.
প্ৰথমত হ'ল গৈ আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি মাৰি পেলোৱা হৈছে আমাৰ জন্মৰ পৰা আমি যেতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰত আহিছো তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু আমাৰ মাক দেউতাই আমাক লৈ সপোন দেখিছে ডক্টৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব অমুক হ'ব তমুক হ'ব সদায় নিজৰ কথা শুনিব লাগে অমুক হ'ব তমুক হ'ব লাগিব এটা চাকৰি কৰিব লাগিব ভাল এটা চাকৰি নকৰিলে নহব এটা ভাল চাকৰি কৰিলে নহব তাৰ মানে চাকৰি নকৰিলে আমাৰ জীৱনত একো নাই তো চাকৰি কৰি আমাৰ এটা চাকৰিৰ ব্ৰেইন ৰেডি কৰি দিলে আৰু আমি সদায় পঢ়া শুনা কৰিছো একমাত্ৰ পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে খুব ব্লেসড প্ৰিন্সিপাল বা টিচাৰক খুদি চাবা আমি আমাৰ জেনাৰেশনত যেতিয়া আমি পঢ়া শুনা কৰি ওলাইছিলো আমাৰ সময়ত মেজৰ লৈ গ্ৰেজুৱেচন পাছ কৰা আৰু তোমালোকৰ সময়ত মেজৰ লৈ গ্ৰেজুৱেচন পাছ কৰাৰ আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে আমাৰ সময়ত আমি 2 বছৰ পঢ়িছো পাৰ্ট 1 তাৰ পিছত আমাৰ মেজৰ পেপাৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ ভেৰি সিম্পল এটা সৰু কোৱেশ্চন পেপাৰত 6টা 7টা কোৱেশ্চন থাকে ওপৰত লিখা থাকে আনসাৰ এনি 20 marks মইতো বটনি মেজৰ আছিল মোৰ 100 মাৰ্কৰ পেপাৰ আৰু 100 মাৰ্কৰ পেপাৰৰ কাৰণে দিস্তা কাগজ লিখিছো আমি তাৰ পিছত নম্বৰ পাইছো 53 52 61 59 আৰু আজিৰ তাৰিখত যদি তোমালোকক মই কওঁ 5000 টকা দিম বেট এবাৰ ফেল কৰি দেখা তথাপিও নোৱাৰিবা ফেল কৰিবলৈ পৰীক্ষা ইমান সহজ হৈছে পঢ়া শুনা সেমিস্টাৰ বেসিছত ইমান সহজ হৈছে ইট ওয়াজ নট দ্যাট টাফ আদারওয়াইজ প্ৰিন্সিপাল স্যার কিন্তু প্ৰিন্সিপাল স্যাৰৰ চেয়াৰত এনেকুৱাকে গৈ নবহিলেহেঁতেন এণ্ড আই ডাউট আজিৰ তাৰিখত তোমালোকৰ জেনাৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ প্ৰিন্সিপাল স্যাৰৰ চেয়াৰত বহিবলৈ যে কিমান ডাঙৰ বিপ্লৱী ৰিভলিউচনৰ দৰকাৰ হ'ব আই হ্যাভ টু সিনচিয়াৰ সে আজি পিএইচডি কৰাটোলৈ পিএইচডি লৈ যেতিয়া এজন মানুহে যায় ইউ কান্ট আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্য পেইন পিএইচডি খালি টপিকত নকৰে পিএইচডিৰ গাইডলাইনছ আহিছে আজিকালি ন্যাশনাল ইম্পৰ্টেন্সত কৰিব লাগিব এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব কাউন্সেলিংত বহিব লাগিব তাৰপিছত ৰিসাৰ্চ গাইড আহিলে এজন তেৰা মানুহ যোনে টাইম নিদিয়ে সময় নিদিয়ে 5 বছৰৰ ৰিসাৰ্চ কৰিবলৈ 7 বছৰ মানুহৰ লাগি যায় ভেৰি ডিফিকাল্ট বাট ইন ইয়োৰ টাইম ইটস মাচ মোর ইজিয়াৰ নাও সো এই মুৰ্গীৰ কথাত আমাৰ কিন্তু আৰম্ভ কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েটিভিটি ইনোভেশন আৰু আজি আমাৰ ভিতৰৰ কনসেপ্ট অফ দ্য ওয়েবিনাৰ which is called মাইন্ডসেট ক্ৰাফটিং সেই বিষয়ত মই আজি কথা পাতিম মই কেলে মুৰ্গীৰ কথাটো কৈছিলো আৰু কেলে কলো ঘৰত দুটা ডাঙৰ মুৰ্গী আছে তাৰ পিছত মোৰ এটা কাৰণ আছে আই এম শিওৰ তোমালোকে ঘৰৰ পৰা শুনিছা তোমালোকৰ ঘৰৰ মাক দেউতাকে আহিব আৰু কবই মস্ত ডাঙৰ পেটলা মানুহটোৱে আমাক মুৰ্গী বুলি কেলে কৈছে মই কওঁ মুৰ্গী বুলি মই কেলে কৈছো কি হৈছে মোক সৰুৰ পৰা মই ম্যাথমেটিক্সত খুব বেয়া আছিল আৰু ম্যাথছত বেয়া থকাৰ কাৰণে মোক সবে কৈছিলে গাধ গৰু অমুক তমুক খুব কে কৈছে সাংঘাতিক কে কৈছে বেয়া মানে বেয়া এতিয়া মোৰ দেউতাই এবাৰ খুদিছিলে তই কি কৰি পইচা रोजगार কৰিবি কি কৰিবি তই কৰিবিটো কি কামটো মোক কৈছে মই কথা পাতি পইচা रोजगार কৰিব পাৰিম মোৰ দেউতাই কৈছিলে চৰিয়াই মুখ ফাটাই দিম কথা পাতি মানুহে পইচা रोजगार নকৰে অতিৰিক্ত কথা জুনে পাতে বুদ্ধি মুখেদি ওলাই যায় ইউ আৰ নট সাপোজ টু টক স্কুলত যোৱাৰ সময়ত মোক কোৱা হৈছিল মুখ বন্ধ ৰাখিবি আখে পাখে সব মানুহে মোক কয় আনজনে মানে সাংঘাতিক কথা পাতে মানে বকৰ কৰিয়ে থাকে দেউতাই কিন্তু কৈছিলে চৰিয়াই মুখ ফাটাই দিব যদি মই কথা পাতো একেটা কথা যেতিয়া মই বম্বে ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা মাস্টাৰ্স কৰো মই মোৰ ডিন একাডেমিক্সক খুদিছিলো ম্যাম can I speak can I talk and can I have a livelihood মই কথা পাতি পইচা रोजगार কৰিব পাৰো নে তেখেতে কৈছে yes absolutely মোৰ হাতত ধৰি থাৰ্ড ফ্লোৰত লৈ গৈছিলে আৰু থাৰ্ড ফ্লোৰত এটা ডিপাৰ্টমেন্ট আছিল যা কোৱা হৈছিল ISTD ইন্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ট্ৰেইনিং এণ্ড ডেভেলপমেন্ট তাৰ পৰা মই 2 বছৰৰ কোৰ্স আকৌ কৰিছো মাস্টাৰ্স 25th of May 1995 যেতিয়া মই ডিগ্ৰী লৈ ওলাও 1995 25th of May পৰা যে মই কথা পতা আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত যত কথা পাতো মই পইচা रोजगार কৰো বিনা পইচাত মই 1 সেকেন্ড কথা নাপাতো সো ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড মানুহৰ ভিতৰৰ স্কিল কেনেকুৱাকে মানুহৰ প্ৰফেশন হ'ব পাৰে আজি 2017 18 2018 19 দুইবাৰ কনজিকিউটিভলি ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰৰ কাৰণে মোৰ নাম নমিনেট কৰা হৈছে কথা পতাৰ কাৰণে কৌশলটো হল গৈ এটাই কথা পতা মোৰ তাত কিন্তু মাস্টাৰ্স নাই ইন টকিং পিএইচডি নাই ইন টকিং সেই স্কিলটোক আইডেন্টিফাই নকৰাকে প্লিজ ডু নট গো টু কলেজেস সেই স্কিলটোক আইডেন্টিফাই নকৰাকে প্লিজ ডু নট ষ্টাডি এনি সাবজেক্ট which is not going to give you any benefit of life understand from within কি কৰিব বিচাৰিছা based on which will you contribute ক্লাস 6 ক্লাস 7 ৰ পৰা যেতিয়া এসে লিখো আমি নিবন্ধ লিখো এসে বোৰ যেতিয়া লিখা হয় আমাৰ স্কুলত মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম এসে আছিল aim in life মনত আছে ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্ট যদি কোনবা আছা লিখা আছিল aim in life for essay প্ৰথম পইণ্টটো আছিল an aimless person is like a ship without a rudder তাৰ মানে জীৱনত aim থকাটো খুব দৰকাৰ আৰে
তাৰ আগত সেই এইমলৈ যোৱাৰ আগত মোৰ মাজত সেই কৌশল আছে নে নাই তাৰ পৰিচিতিটো ক'ৰ পৰা হ'ব সেইটো ইন্ট্ৰোডিউস নকৰাকে মই বনাব নোৱাৰিম নহয় আজি প্ৰত্যেকটা গোৱালপাৰা কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিছে মই আইএছ অফিচাৰ হ'ম মই এচিএছ হ'ম মই আইপিএছ ক্লিয়াৰ কৰিম মই এপিএসসি ক্লিয়াৰ কৰিম মই ইউপিএসসি ক্লিয়াৰ কৰিম যাৰ কাৰণে ইনেট স্কিল কিমানখিনি আছে আৰু এই ইনেট স্কিলক ঝাৰপোছ কৰি ফিনিশিং কৰি আমি সেইটো জায়গালৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে কি প্ল্যান লৈছো দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আজি সেইবোৰ বস্তু নকৰাকে আহো আমি এটা এক্সাম্পল দিবলৈ গোৱালপাৰা কলেজ আমাৰ সব 5th সেমিস্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে বা 6th সেমিস্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে 6th সেমিস্টাৰ পাস কৰাৰ পিছত মানে হল গৈ 15 বছৰ পঢ়া শুনা কৰিছো 10 + 2 + 3 15 years 10 মানে মেট্ৰিক 2 মানে 10 + 2 মানে হাই সেকেন্ডাৰী 3 মানে গ্ৰেজুৱেচন এই 15 বছৰ পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া চাকৰিৰ বজাৰত নামিম চাকৰিৰ বজাৰত নামাৰ আগত আমি এটা বগা কাগজত আমি আমাৰ নাম লিখিম এড্ৰেছ লিখিম কোৱালিফিকেশন লিখিম ইমেইল আইডি লিখিম তাতে আমাৰ এটা ধুনীয়া ফটোগ্ৰাফো লগাম সেই পিস অফ পেপাৰটোৰ নাম কি বাবা কোনোবা যদি মোক ক'ব পাৰা এই যে কাগজৰ টুকুৰাটোৰ নামটো কি ৰুহুল আমিনে কৈছে বায়োডেটা কিমান ভুল শব্দ একেবাৰে বায়োডেটা নহয় নীলিমা পাটাৰে অলপ চান্স লৈ চাইছে চাওচোন বায়োডেটা যদি ভুল নহয় ৰেজুমে লিখিম তাৰে লগত নীলুফাৰে লিখিছে সিভি এতিয়া নীলুফাৰ সঠিক হয় ৰুহুল সঠিক হয় নে ইশৰাফুল সঠিক হয় আমি তো নাজানো নহয় ইয়াতে আছে নহয় চ্যাট বক্সত ৰেজুমেও লিখা আছে সিভিও লিখা আছে বায়োডেটাও লিখা আছে সঠিক শব্দটো কি এতিয়া আজিৰ তাৰিখত প্ৰমাণ পত্ৰটো একেবাৰে নহয় জ্যোতি বিশ্বাস এতিয়া স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটো দিয়া হ'ব যত আমি আমাৰ নাম ঠিকনা লিখিম সেই কাগজৰ টুকুৰাটো কি সেই কাগজৰ টুকুৰাটো উইন্ড ব্লো কাইন্ডলি তোমাৰ নামটো চেঞ্জ কৰি পেলাবা প্ৰফেশনাল প্ল্যাটফৰ্মত এনেকুৱাকে নাম ৰাখিব নাপায় বাট এই যে ৰেজুমে সিভি আৰু বায়োডেটাৰ মাজত এই তিনটাৰ মাজত এটাটো সঠিক হ'ব নহয় সেই এটা কোনটো সঠিক আৰু চ্যাট বক্সত যিমান কেটা কথা লিখা হৈ আছে তাৰ মানে আমি কিন্তু এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছো পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ কৰি আছো এটো লাগিলে হেতু হ'ব পাৰে হেতু লাগিলে হেতু হ'ব পাৰে এতিয়া আহু আমি বায়োডেটা লৈ পলিয়ে ঠিক কথা কৈছে বায়োডেটা পলি বায়ো মানে কি ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স বায়োলজি শৰীৰ ডেটা মানে কি ইনফরমেশন তো তুমি পৰীক্ষা যেতিয়া দিব যাবা ইন্টারভিউ দিব যাবা তুমি তোমাৰ শাৰীৰিক ইনফরমেশন লৈ যাবা তাতে নলও নহয় তাৰ মানে বায়োডেটাটো ভুল বায়োডেটা আমি সেইটো চাকৰিত লৈ যাম জিটো চাকৰিত আমাৰ ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্সৰ দৰকাৰ পৰে যেনেকুৱাকে এয়াৰ হোষ্টেছৰ চাকৰি কৰিবা ফ্লাইট ষ্টিৱাৰ্ডৰ চাকৰি কৰিবা পুলিচৰ চাকৰি কৰিবা ডিফেন্সৰ চাকৰি কৰিবা ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স লাগিব উচ্চতা কিমান দৈৰ্ঘ্যতা কিমান চকুৰ কালাৰ কি চকুৰ পাৱাৰ কি এই গোটেইকেইটা বস্তুক আমি বায়োডেটাত লিখিম তাৰ মানে বায়োডেটা ইজ এ ভুল শব্দ এতিয়া ৰুহুল আমিনে যে বায়োডেটাৰ কথাটো লিখিছে ই ভুল লিখা নাই শুনি আহিছে জেনাৰেশন ওয়াইজ শুনি আহিছে হয়তোবা কলেজৰ প্ৰফেসৰে কৈছে বায়োডেটা হয়তোবা দেউতাইও কৈছে বায়োডেটা হয়তোবা প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াও কৈছে বায়োডেটা সো হোৱাট বায়োডেটাটো ভুল শব্দ এতিয়া চাকৰিৰ বজাৰত যদি এইচআৰ চেয়াৰত মই বহা থাকো ইন্টাৰভিউ চেয়াৰত যদি মই বহা থাকো ৰুহুলৰ যদি 99.9% টো থাকে মার্কস তথাপিও তো মই চাকৰি নিদিম কাৰণ ৰুহুলে তো বায়োডেটা লিখিব নাজানে এতিয়া ইশৰাফুলে কৈছে চাওচোন কাৰিকুলাম ভিটাই হ'ব পাৰে নে নাই তো ইশৰাফুলক আমি খুদি চাও কিমান বছৰ চাকৰি কৰিছে তাৰ কিমান বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে অভিজ্ঞতা নথকা কোনো মানুহে কাৰিকুলাম ভিটে লিখিব নোৱাৰে সিভি লিখিব নোৱাৰে এতিয়া সিভি লিখাৰ কাৰণে কিমান দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ দৰকাৰ 6 মাহ প্ৰবেশন শেষ কৰাৰ পিছত 1 ইয়াৰ probation period or pisot 1 year full time কাম কৰাৰ পিছতেহে আমাৰ লাগিব চাকৰি ৰুহুল কমিউনিকেশন স্কিল তো বহুত পিছত আগত মই তোমাৰ কাগজৰ টুকুৰাটো চাম কাগজৰ টুকুৰা চাই যদি বায়োডেটা আৰু কাৰি সিভি পাও মই তো তোমাৰ কমিউনিকেশন স্কিল চাব নামাটোৱে কম্পিটিশন ইজ ভেরি ভেরি হাই কিন্তু বস্তুটো ইমান ডিফিকাল্ট নহয় খালি যদি আমি অলপ ঠিকঠাককে বস্তুবোৰ চাই পেলালো হেতেন এতিয়া আমি আহিলো সিভি কলো মই ভুল বায়োডেটা কলো মই ভুল এতিয়া হয়তোবা ঠিকে থাকে কৈছে তোমালোকে কোনবা যদি লিখিছে ঋতুপৰ্ণা লিখিছে ৰেজুমে ঋতুপৰ্ণা ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট কারেক্ট ভেরি গুড রেজুমে ইজ রাইট কিন্তু ঋতুপৰ্ণা রেজুমে লিখে কেনেকুৱাকে রেজুমেৰ ফরম্যাট কি ৰেজুমে টেবুলাৰ ফৰমেটত লিখিম নে লেআউট ফৰমেটত লিখিম কিমান শব্দ থাকিব লাগিব ৰেজুমেত কি এলিমেন্টস থাকিব লাগিব জানো আমি আমাক শিকোৱা হৈছে শিকোৱা হোৱা নাই নিশিকোৱাৰ পিছতো আমাৰ হাতত এটা পৃথিৱী দিয়া আছে আমাৰ সবৰ হাততে পৃথিৱীখন আছে নহয় মিৰ্জাপুৰ সিৰিজ নেটফ্লিক্স সব হৈছে কিন্তু আমি একবাৰো কিন্তু ইয়াতে ৰেজুমে সিভি আৰু বায়োডেটা চোৱা নাই ফৰমেট চোৱা নাই আৰু আমাৰ হাতত গ্ৰেজুৱেচন সাৰ্টিফিকেটও আছে আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্য ডিফিকাল্টি
কালি ৰাতিপুৱা যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিব বহিবাগৈ তেতিয়াতো বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ঘূৰাই দিব আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা মোৰ নিচিনা যেন ভূত মানুহ যেন তাতে নবহে মোৰ নিচিনা যদি কোনোবা দৈত্য তাতে বহিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছা মাষ্টাৰ্ছ কৰিছা ধোবি পছাৰ দি সাফাই কৰিব তাৰ পিছত সিলেকশ্যন কৰিব কিন্তু চাকৰি পাবা that is for sure কিন্তু যোগ্যতাটো আমাৰ লাগিব এতিয়া রুহুলে কৈছে কমিউনিকেশন স্কিলৰ খুব দৰকাৰ রুহুলে কিহৰ কমিউনিকেশন স্কিলৰ কথা কৈছে মৌখিক কমিউনিকেশন স্কিলৰ কথা কৈছে ইংৰেজীত ভাল কথা পাতিব লাগিব পাহৰি যোৱা ইংৰেজীত ভাল কথা কোৱা লিখিব লাগিব জানিব লাগিব বডি ল্যাঙ্গুৱেজ ঠিকঠাক কৰিব লাগিব তাৰমানে শাৰীৰিক ভাষা মৌখিক ভাষা রিটেন ড্রাফটিং কমিউনিকেশন গোটেইকেইটাটো ঠিকঠাক কৰিব লাগিব সো ডেমোক্ৰেসি পলিটিক্যাল সায়েন্সত পঢ়ি লাভ নহব ভ্যালোরেন্স থিওরি ইন ইকোনমিক্সত পঢ়ি খালি লাভ নহব থার্মোডাইনামিক্স খালি ফিজিক্সত পঢ়ি লাভ নহব আমি কৰিম কি বস্তু এই পেন্ডেমিকত তেনেহলে লেট আস ইন্ট্ৰস্পেক্ট এন্ড ফাইন্ড আউট আজিৰ তাৰিখত এই পেন্ডেমিকৰ গ্যাপত আমি কি শিকিলো ইশরাফুলে লিখিছে ৰেজিউমত ক্যাৰিয়াৰ অবজেক্টিভ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন থাকিব লাগিব সেইটো বায়োডাটাটো থাকে সেইটো সিভিটো থাকে কোনো আশ্চৰ্যজনক কিন্তু কোনো ইনফৰমেশন দিয়া নাই কিন্তু আমি সজাম কেনেকুৱাকে লিখিম কেনেকুৱাকে হল নেক্সট হল গৈ কোনটো জবত আমি এপ্লাই কৰিম আৰু এটা কথা ইশরাফুল রুহুল এভরিবডি ঋতুপর্ণা আমার ইয়াতে অনুভৱ ভাৰদ্বাজ অনুভৱক এবাক চালেও মই ভাল পালোহেঁতেন ইমান ধুনীয়া নাম ল'ৰাজনৰ এই গোটেই মানুহজনে যি কথাবোৰ লিখিছে এভৰিবডি উইল বি গ্ৰেজুৱেটছ এভৰিবডি উইল বি মাষ্টাৰ্ছ দ্যাট ইজ ফৰ শিয়ৰ কিন্তু তোমাক মই চাকৰি দিম কেলে মই মানে যোনে চাকৰি দিব বহিছে চাকৰি দিব লগা কোৱালিফিকেশনছবোৰ কি আছে মানে চাকৰি কৰাৰ কোৱালিফিকেশনছ কি আছে সেই চাকৰি কৰাৰ কোৱালিফিকেশনক কোৱা হৈছে প্ৰফেশনেল স্কিলছ সেই প্ৰফেশনেল স্কিলছ কি আছে এই প্রফেশনাল স্কিলস আমার কোনো সার্টিফিকেট আছে আমার হাতত পাংচুয়ালিটি সিনসিয়ারিটি ডেডিকেশন অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি মেইনটেইনিং টাইমলিনেস মেইনটেইনিং বাউন্ডারিজ এই বস্তুবোৰৰ যে আমাৰ এলিমেন্টস বোৰ আছে মই যে দেখাব লগা হ'ব ইন্টাৰভিউ বোৰ্ডত মই দেখাম কেনেকুৱা মই জানো কি আৰু প্ৰফেশনাল স্কিলস কি চেক কৰা হয় আহু আমি ইন্টাৰভিউৰ প্ৰথম প্ৰশ্নত ইনোভেশন এন্ড ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথা কৈছো দে আমি আহু প্ৰথম প্ৰশ্নত যেতিয়া ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আচ্ছা ইশরাফুল টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ নিজৰ বিষয়ত কিবা এটা কোৱাচোন এই যে নিজৰ বিষয়ত কিবা এটা কোৱাচোন কোৱাৰ লগালগ ইশরাফুলে যেতিয়া নিজৰ বিষয়ত কব ইশরাফুলে শিকি আহিছিল নে যে এই টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ প্ৰশ্নটোৰ মানে কি এই প্ৰশ্নটো খুদা হয় কেলে এটু কিন্তু আজিকালি আমাৰ কলেজে শিকো আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ কলেজত IQAC লগত ICGC সেলস থাকে ইনফরমেশন ক্যাৰিয়াৰ গাইডেন্স সেল থাকে ইনফরমেশন ক্যাৰিয়াৰ গাইডেন্স সেল বিভিন্ন প্লেসমেন্ট পার্টনার্স বা HR হাউসেসৰ লগত সম্পৰ্কত থাকে এন্ড দে উইল বি এবল টু আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্যাট সেইবোৰ বস্তু আমাৰ শিকিব লাগিব যদি আমাৰ ICGC শিকোৱা নাই আমি ক'ব নোৱাৰিম আমাৰতো কলেজে শিকোৱা নাই আমি কাক কম নিজৰ ভাগ্যক ক'ব লাগিব তো সো উই হ্যাভ টু ডেভেলপ নহয় স্কিলসবোৰ এই স্কিলসবোৰ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে ইউ হ্যাভ টু ৰিয়েলাইজ আমি ভিতৰ ফলে সাম কেনেকুৱাকে দেন ইনোভেট ইয়োৰসেলফ দেন ৰিক্ৰিয়েট ইয়োৰসেলফ আজি এটা সাবজেক্ট লৈছো পলিটিক্যাল সায়েন্স কেলে পঢ়িছা মোৰ পলিটিক্যাল সায়েন্স পঢ়ি ভাল লাগে এটো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো নহয় যে কালি বিয়া লাগিলে আমি এৰি দিব পাৰিম পলিটিক্যাল সায়েন্স মোৰ খুব ভাল লাগে মই বিয়াও নাপাতো তাৰ লগত যে মোৰ গোটেই জীৱন কটাই ৰাখিব লাগিব তাৰ লগত তেনেহলে মেইন ইস্যু ইজ মই পলিটিক্যাল সায়েন্স পঢ়ি মই ইমপ্লিমেন্টটো কি কৰিম নহলে কেমিস্ট্রি মেজৰ লৈ পাস কৰা এটা লৰাই যদি ICICI বেংকত চাকৰি কৰিব লগা হয় তেনেহলে ICICI বেংকত কেমিস্ট্রি মেজৰ লৈ পাস নকৰায়ও চাকৰি পাইছে তেনেহলে 15 বছৰ আমাৰ বৰবাদ কেলে হ'ল দেন উই কুড হ্যাভ ডান সামথিং এলস অলসো আমি পঢ়াশুনা তাতকে নকৰিলো হেতেন হেতু আৰু ভাল হলতেন That's a reason, boys and girls. Prothom innovation here is to create the mindset. এই মাইন্ডৰ কথা আহে নহয় মাইন্ড মোৰ মাইন্ডে কৈছে আজি অমুক বস্তুটো হ'ব মোৰ মাইন্ডে কৈছে আজি অমুক বস্তুটো হ'ব মাইন্ড ভেরি পাওয়ারফুল থিং ভেরি পাওয়ারফুল থিং কাবাক সরিয়া বজাবা মাইন্ডে কব চকুৰ পৰা পানী ওলাব মাইন্ডে কব এই মাইন্ডটো এটা সাংঘাতিক বস্তু কিন্তু মাইন্ড দেখিছে জানো কেতিয়াও কোনোবাই মাইন্ড দেখিবলৈ কেনেকুৱাকে হয় মাইন্ড আমাৰ শৰীৰৰ কোনটো পোৰশনত থাকে আমি মাইন্ড দেখা নাই তার মানে মাইন্ড ইজ আ হাইপোথেটিক্যাল কনস্ট্রাকশন নাই আমি এজিউম কৰিছো হাইপোথেটিক্যাল কনস্ট্রাকশন দ্যাট ডিসাইডস দ্য ডিগ্রি অফ লাইকনেস অর ডিসলাইকনেস টুয়ার্ডস সামথিং অর সামবডি স্টুডেন্টসৰ ক্ষেত্ৰত সেই মাইন্ডটো কোড গৈছে মিৰ্জাপুৰ সিৰিজত কোড গৈছে ওয়েব সিৰিজত
ক'ত গৈছে নেটফ্লিক্সত আৰু এটা কথা হৈছে হ'ল গৈ আমি যেতিয়া ৰাতি 2টা 3টা 4টা লৈ অনলাইন থাকো তাৰ মানে কেতিয়াবা কি হয় মইতো খুব সাংঘাতিক ট্ৰেনিং কৰিব লগা হয় মই খুব টায়াৰ্ড থাকো মই একদম শুই গলে একদম মানে বেহোছৰ নিচিনা শুই থাকো তো মাজে সময় যেতিয়া বাথৰুমত উঠো ৰাতি অলপ মোবাইলটো চেক কৰো তেতিয়াও চাও ৰাতি 3টা বাজে 3:15 বাজে 3:45 বাজে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইটা অনলাইন মোক অনলাইন চাই লিখিব গুড মৰ্নিং স্যাৰ woke up very early in the morning এতিয়া মই কওঁ তই কি কৰি আছ অনলাইন কৈছো মই পঢ়া শুনা কৰি আছো সঁচাকে আমাৰ সেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাবোৰ ৰাতি 3টা 4টা লৈ পঢ়া শুনা কৰিব লগা এটা কোৰ্স আছে নে আমাৰ সঁচাকে actually into studies 3টা বজালৈ 4টা বজালৈ তো আমিও পঢ়া শুনা কৰা নাছিলো আমিতো বহুত পঢ়িছো and we came out with first class numbers also তেনেহলে ৰাতি 2টা 3টা 4টা লৈ আমি মোবাইলত কি খুচৰো কি চাও এইটো প্ল্যাটফর্মত হয়তোবা নকলো আমাৰ লগত ইয়াং বয়জ এন্ড গার্লস আছে সবে জানে আমি কোনটো সাইটত যাও কিটো বস্তু চাও তাতে কি হৈছে ফুয়েলিং অফ দ্য মাইন্ড শৰীৰৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ খানা খাও মাইন্ডৰ কাৰণে আমাৰ ফুয়েল দিব লগা আছে এই ফুয়েলটো ভাল ফুয়েল গৈছে ভিতৰত সেই ফুয়েলটো যেতিয়া ভুলকে গৈছে ভিতৰত ৰাতি 4টা বজাত যেতিয়া টোপনি আহিব 7টা 8টা 9টা 10টা টোপনিৰ পৰা উঠি ব্ৰেকফাষ্ট নকৰাকে দৌৰিবা কলেজৰ ডিপাৰ্টমেন্টত ক্লাছ কৰিবলৈ তেতিয়াতো টিচাৰক চালে তেতিয়া ভিলেনৰ নিচিনা লাগিব আৰু যেতিয়া টিচাৰে তেতিয়া পঢ়াবোৰো আমাৰ ভাল নালাগিব নহয় বিকজ আমাৰ মানসিকতা মাইন্ড ইজ নট ৰেডি টু একচেপ্ট নলেজ হল আমাৰ বৰবাদ ইয়াতে আৰম্ভ হৈ গল তাৰ পিছত কি হল 23 তাৰিখৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰিম 25 তাৰিখৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰিম 25 তাৰিখ আবেলিৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰিম নাই 30 তাৰিখ গুছি যাওক 30 তাৰিখ ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰিম 30 তাৰিখটো গুছি যাওক দুৰ্গা পূজাটো গুছি গৈ যে দুৰ্গা পূজাটো যাই লওক তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিম এই আজিৰ পৰা কালিৰ পৰা ৰাতিপুৱা আবেলি 6টা বজাত 7টা বজাত কৰি হঠাৎকে ডিপাৰ্টমেন্টে দিলে এটা নোটিছ অমুক তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা তেতিয়া কি হ'ব 6 মাহৰ খানা আমি একেলগে খাম আৰু পৰীক্ষা হলত আমি বমি কৰিবলৈ যাও that is what is called as rote learning তাৰ কাৰণে এনলাইটমেন্ট নাই মই সদায় চাও 5th সেমৰ বাচ্চাক যদি 2nd সেমৰ প্ৰশ্ন খোদা হয় কৈছে বহুত আগত পঢ়িছিলো স্যাৰ পাহৰি গৈছো মনতে নাই তাৰ পিছত আৰু এটা প্ৰবলেম আছে কিমানৰ পৰীক্ষা দিলি 93 পেপাৰ কৰিছো মাৰ্কস কিমান পালি 22 কিয় এই সাৰবোৰ ইমান বেয়া ইমান বদমাস জানি খুনি মোক কম নম্বৰ দিছে সাৰে মোক খুব বেয়া পায় নহয় এই কাৰণে জানি খুনি মোক নম্বৰবোৰ কম দিয়ে এইবোৰ কৰি আমাৰ হাতত আজি কি আহিছে ইভেসিভনেস বুঝি গল কিন্তু সময় আজিও let us gratify and thank the principal and the authorities of গোৱালপাৰা কলেজ যোনে কৈছে এনেকুৱা আমি এটা অনুষ্ঠান কৰো এনেকুৱাকে বিভিন্ন কলেজ আছে যোনে কৈছে বাদ যা নকৰো মই সঁচাকে কওঁ মই ইমান কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্সিটিৰ লগত জড়িত আজিতো মোৰ মুখেদি বেয়া কথা ওলাবলৈ মই বেয়া নাপাও কোন কলেজৰ কথা মই নাম কলে তোমালোকৰ হাঁহি উঠি যাব ভাল কলেজ যোনে কয় স্যাৰ আমাৰ টিচাৰৰ কাৰণে কিবা এটা কৰি দিয়ক আমি কৰিম আমাৰ প্ৰমোশন হ'ব আমাৰ অমুক হ'ব আমাৰ তমুক হ'ব টিচাৰ্ছৰ প্ৰমোশনছৰ কিছুমান কোৰ্স কৰিব লগা হয় তোমালোকে গম নাপাবা কিন্তু আমাৰ বাচ্চাহঁতৰ কাৰণে কৰি লাভ নাই স্যাৰ একে গাঁৱৰ বাচ্চা একে অদ্ভুত বাচ্চা ইমান থাৰ্ড ক্লাছ বাচ্চা এই শব্দবোৰ ওলাই কিন্তু প্ৰফেসৰে এটা প্ৰফেসৰৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া থাৰ্ড ক্লাছ বাচ্চা ওলাই আৰু কয় আমি বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে একো নকৰিম সেইবোৰ কলেজও কিন্তু আছে So let us be very thankful कि Gwalpara college কিন্তু এই বস্তুটো কৰা নাই sir we have to invest our time to fulfill our dreams to get our achievements but somehow our parents and society bring the time factors at that point we become clueless a question is constantly knocking at my mind can I fulfill my dreams what to do dreams fulfill কৰাৰ কাৰণে there are two ways Rituparna either you wake up and work out or either you go back to sleep and keep dreaming the choice is yours এইবোৰ কথাৰ কিন্তু বাস্তৱিক জীৱনত কোনো ভ্যালু নাই মানুহে সপোন হেতুৱে দেখে যেটো মানুহে কৰিব পৰা হয় I always dreamt of becoming like this ajit tarikot and hence I am here today so amar develop koribo laga area prothom area to hol goi attitude amar ataitke dangor problem hol goi attitude moi dekhisa tomalokor agot keto eta boring powerpoint presentation kintu khula nai moi khulibo parilu hete মই কিন্তু কেতিয়াও খোলা নাই তাৰ কাৰণটো হল গৈ তোমালোকৰ লগত কথা পাতি মোৰ ভাল লাগিছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে যে চ্যাট বক্সত তোমালোকে আহিছাও Now, attitude crafting to ki hol, attitude mane to ki, ei manutur সাংঘাতিক attitude, ei manutur omuk attitude, ei manutur attitude e nai. ভুল ভাল ভাবে ইউজ কৰো আমি শব্দটো। আমাৰ attitude মানে হল গৈ আমাৰ approach. প্ৰথম কথা হল গৈ আমাৰ approach towards my own life. আমাৰ ইয়াতে 100 participants হুমু আছে। মই গ্যাৰান্টি দি কৈছো 100 participantৰ minimum 50% participant ইয়াতে বহিছে একমাত্ৰ কলেজৰ ভয়ত বা সাৰ্টিফিকেটৰ লোভত।
সঁচাকে শুনিম, সঁচাকে জানো, সঁচাকে চাওঁ মানুহজনক, মই হাবিব ফাজুল বাচিদক চাই আছো কনষ্টেণ্টলি, হি ইজ দেয়াৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ মি। টো উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কিছুমান মানুহ কিমান পজিটিভলি বহে আৰু কিছুমান মানুহ ঠিক এনেকুৱাকে ভিতৰত, চোৱাচোন মোৰ বডি লেংগুৱেজটো, ঠিক এনেকুৱাকে বহি হয় শুনিব বা নুশুনিব বা, আৰু ক'ব এই পেটলা মস্ত এটা মানুহে ইমান বকিছে, তাৰ ইমান কথা কোনে শুনিব, চাৰ্টিফিকেটটো পালে হ'ল। এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে সেই চাৰ্টিফিকেটটো কোনোৱে নাচাব। Let us talk in front of the principal. Our honorable principal yate ase. You don't think so? That's much more a wiser way to implement such certificates. What is important is your mind. What is important is your skill. Arambho koru attitude loi. Attitude develop korar duta rasta thake. Positive attitude, negative attitude. Ei positive attitude ki mur dara jibonot eko nohobo. কিন্তু মই চেষ্টা কৰি চাওচোন একো বস্তু হয় নে নহয়। ঠিক যেনেকুৱাকে মোৰ জীৱনত প্ৰত্যেক এজন মানুহে কৈছে আঞ্জনী ইমান কথা পাতে, ইয়াৰ দ্বাৰা জীৱনত একো নহব, চবেই কৈছে। আৰু যেতিয়া আজিৰ তাৰিখত মই সপ্তাহৰ 7 দিনত 7 দিন ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত থাকো, নহলে প্ৰিণ্ট মিডিয়াত থাকো, হয় মই টেলিভিছনত পাবা মোক, নহলে নিউজ পেপাৰত পাবা মোক। প্ৰিণ্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া দুয়োফালে যেতিয়া মই থাকো, প্ৰত্যেকটা জায়গাত যেতিয়া মোৰ নাম হয়, ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰৰ কাৰণে নাম নমিনেশ্যন পোৱাটো খুব ধেমালিৰ কথা নহয়। মই যদিওবা পুৰস্কাৰ পোৱা নাই, নমিনেশ্যনৰ নামটো আহিছে, চাওচোন যদি ভাগ্য দিয়ে সেইটোও পালে পাম। কিন্তু সেই একেবোৰ মানুহে আজি 25 বছৰ পিছত কিন্তু কয় আমি জানিছিলো আঞ্জনজী ইমান ডাঙৰ হ'ব, আমি জানিছিলো আঞ্জনৰ মাজত যি ইমান গুণ। কাজে মানুহৰ কথা ইজ নট দ্যাট ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ঋতুপৰ্ণা যেতিয়া কৈছে সোসাইটি এণ্ড মানুহ, হু কেয়াৰ্ছ? দ্য ওৱান থিং দ্যাট ইউ শুড কেয়াৰ ইজ ইউ এবাউট ইয়ৰ সেলফ। তাৰ কাৰণ আছে ঋতুপৰ্ণা, জানা জীৱনত এজনে মানুহ আছে যাৰ লগত তুমি গোটেই জীৱন কটাবা। কোৱাচোন কোন? ঋতুপৰ্ণা। এজন মানুহ যাৰ লগত গোটেই জীৱন কটাব লাগিব। ময়ূৰাক্ষীয়ে কৈছে মাই সেলফ। Absolutely. তো সেই মানুহটো যদি বেয়া হয়, সেই মানুহটো যদি লেতেৰা হয়, আৰু বুঢ়া হোৱাৰ পিছত যদি ঋতুপৰ্ণা কয় ছি এই মানুহটোৰ লগত মই গোটেই জীৱন আছিলো, বহুত আগত ৰেক্টিফাই কৰি পেলাব পাৰিলো। That you should have done. And that to now. So who cares about society? Who cares about anybody else? মোৰ দেউতাইও কৈছিলে মৃত্যু সজ্জাত যেতিয়া মোৰ দেউতা ঢুকাই আছিলে, তেতিয়া মোৰ হাত ধৰি ধৰি কৈছিলে তোৰ হাতটো খুব নৰম, তই খুব ভাল সাৰ্জন হ'ব পাৰিবি। মই সাৰ্জন কেনেকুৱাকে হ'ম? মই ফিজিক্স নাজানো, কেমিষ্ট্ৰি নোৱাৰো, মই মেথমেটিক্সত বেয়া, হৰৰ পিকচাৰ চালে মই বাথৰুমত অকলে যাব নোৱাৰো, তো মই নোৱাৰিম নহয় ডক্টৰ হ'বলৈ। তো দ্যাট টু মাই ডেড ডিড নট ৰিয়েলাইজ। কিন্তু দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত আজি যেতিয়া মই এইটো জায়গাত আহিছো, সেইটো জায়গাত অহাৰ কাৰণে একমাত্ৰ যুঁজিছো কিন্তু মই নিজে। মই কওঁ তোমালোকক, খুব ভাল পাবা শুনি, সৰুৰ পৰা যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈছো, স্কুলৰ পৰা কলেজৰ পৰা প্ৰত্যেক জায়গাত কিন্তু মোক মানুহে, বাচ্চা মোৰ লগৰ যিমান আছিলে চবে কিন্তু কয় মোটু মোটু, হাতী, পেটলা পেটলা, এইবোৰে মোক সদায় কৈছে। পেটলা, হাতী কা বাচ্চা, গেণ্ডে কা বাচ্চা, গড়ৰ পোৱালি, হাতীৰ পোৱালি, এইবোৰ কৈ 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 মই ডাঙৰ, এইবোৰ কৈ কৈ শুনি শুনি মই ডাঙৰ হৈছো। মোটু পেটলাৰ বাহিৰত মোৰ কোনো নামে নাছিল। আৰু সদায় মই আইনাৰ আগত আহোঁ স্কুলৰ পৰা। মই একদম মন চন বেয়া নকৰো দেই। স্কুলৰ পৰা আহোঁ আৰু স্কুলৰ পৰা আহি আইনাৰ আগত মই চাওঁ নিজক নিজে আৰু সুধো মই সঁচাকে বেয়া নেকি দেখিবলৈ? মই সঁচাকে বেয়া নেকি বাৰু? আইনাই কৈছিলে নাই, বেয়া নহয়তো, একেবাৰে বেয়া নহয়। আৰু আইনাৰ কথাটো এবছলিউটলি মই মানিছিলো। আৰু তাৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট হ'ল এটা থিয়ৰী, যিটো আজি কিতাপত আহিছে, আজি পঢ়িছো মই। 25 বছৰ আগত কিন্তু পঢ়া নাছিলো, যাক কোৱা হৈছে সেলফ পারসেপশন থিয়ৰী। সেলফ পারসেপশন থিয়ৰী মানে নিজক নিজে যেনেকুৱাকে দেখাব বিচাৰিছা সেইটোৱে একচুয়ালি তুমি। সেই সেলফ পারসেপশন থিয়ৰী মানি 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 আজি আহি গলো নহয় এইটো জায়গাত। সৰুৰ পৰা আইনাই মোক কৈছিলে ইউ আৰ লাইক আ সেলিব্ৰিটি, একদম স্পটলাইট সিনড্ৰম, মূৰৰ ওপৰত স্পটলাইট থাকিব, মানুহে তোৰ কথা শুনিব, সেইবোৰ আইনাই কৈছিলে। আৰু আইনাৰ কথা মানিছো। আৰু আজিৰ তাৰিখত যিকোনো জায়গাত সফট স্কিলছৰ কথা হলে আঞ্জন চৌধুৰীৰ নাম প্ৰথমত উত্থাপিত কৰা হয়। হৈ গল নহয়? Now there is no looking back. Now there is no looking back. Ajit tarikot I'm very very happy because I could talk to you. Pandemic khub beya, pandemic khub beya. Kone koise pandemic beya? Aji jodi pandemic beya hole heten, tene hole amar tat Android mobile phone, laptops na thakile heten, tene hole ami aji ei Google Meeter platformot aji ami iman kotha pati thakbo noarilo heten. It's a remarkable day. Aji tarikto eta mane it's a remarkable date for me ki Goalpara college logot mur prothom connectivity. Aji 100 participants here involved here. Ami kotha patisu নহয় পেন্ডেমিকৰ ক্ষেত্ৰত we could talk with each other, we could radiate with positivity. কোনে কৈছে পেন্ডেমিক বেয়া? বাহিৰত কি হৈছে, কোন মানুহ মৰিছে, কোন মানুহ জীয়াই আছে, that is there.
we have empathy for that, we have sympathy for that, but first of all let us pray to God ami to jiai asu jar karone please develop your attitude. Please develop your attitude. The second most important thing, boys and girls, a attitude to boruar karone duta theory janibo lage. প্রথম থিওরিটো মই কলো সেলফ পারসেপশন থিওরি, নিজক নিজে যেনেকুৱাকে দেখিছা হেনেকুৱাকে দেখাব বিচাৰিছা হেনেকুৱা আমাৰ ব্যক্তিত্ব হয়। তাৰমানে কি হয়, আজি যেতিয়া টেলিভিছনৰ ইন্টাৰভিউ হয় আৰু টেলিভিছনত মোক কেতিয়াবা সুধে স্যাৰ আপুনি যদি প্ৰশিক্ষক নহলেহেঁতেন, ইফ ইউ উড নট হ্যাভ বিন এ ট্ৰেইনাৰ, আপুনি কেনেকুৱা এটা মানুহ হ'ব বিচাৰিলেহেঁতেন? মই সদায় কওঁ মই এই অঞ্জন চৌধুৰীৰ নিচিনাই হ'ব বিচাৰিলোহেঁতেন। আই এম ভেৰি হ্যাপি দ্য ৱে হাউ আই। মই ইমান শকত, ইমান মস্ত, ইমান পেটলা, ইমান বেয়া দেখিবলৈ, but I am very very happy because I respect myself very much. মোৰ হাতত বহুত বস্তু আছে যেটো সলমান খানৰ হাততো নাই। So I don't care much about other people. So প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল গৈ সেলফ পারসেপশন থিওৰি। কিন্তু তোমালোকৰ বয়সত যেটো এই বয়সটো কোৱা হৈছে 19 বছৰ, 20 বছৰ, 21 বছৰ or 22 years, at time 23 years also, এই বয়সটো কোৱা হৈছে late adolescence. Late adolescence মানে অলপ দেৰিৰ ফালে গৈছে, অলপ পিছফালে adolescence টো বাঢ়িছে গৈ। সেই late adolescence আৰু এটা থিওৰি জন্ম দিছে attitude-ত, যা কোৱা হয় cognitive dissonance theory. এই cognitive dissonance theory কি হয় বস্তুটো জানেন নাই? I'll tell you. Cognitive dissonance theory টো মানে হ'ল গৈ, cognitive মানে কি? The ability to form opinions or beliefs. গোৱালপাৰা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল স্যাৰ খুব ভাল। মই ভাল বুলি যে মই ইভালুৱেট কৰিছো কিহৰ ওপৰত? মোৰ অভিজ্ঞতা তেখেতৰ লগত কথা পাতি। তো মোক দিছে নহয় গোৱালপাৰা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল স্যাৰে, মোক প্ৰিন্সিপাল স্যাৰে সেই অভিজ্ঞতাটো দিছে যে আপুনি মোৰ বিষয়ত যেন ভালে কয়। সো আই হ্যাভ বিন টকিং গুড এবাউট হিম। যাক কোৱা হৈছে কগনিটিভ ডিসনেন্স মানে কি? ডিসহারমনি। এই বস্তুটো মই বুজাও। এই কগনিটিভ ডিসনেন্স থিওৰিটো মানেটো কি মই তোমালোকক বুজাও। আচ্ছা বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ, তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা, এই 6 মাহৰ সেমিস্টাৰ পৰীক্ষা ডেইলি মিনিমাম এটা সময় ইনভেস্ট নকৰা হলে আমি কিন্তু খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিম। এই বস্তুটো আমি সবে জানো নহয়? জনাৰ পিছতো কিন্তু আমি সিমানখিনি সময় ইনভেস্ট নকৰো। ফেসবুকত থাকো, হোৱাটছএপত থাকো, miss you so much and I love you very much, সেইবোৰ মেছেজেসও আহা যোৱা কৰিছে আৰু সেইবোৰত গৈ হঠাৎকে আহিলে আমাৰ হাতত আতংক, পৰীক্ষাৰ ডেট সৃষ্টি হৈছে। তাৰ পিছত যেতিয়া পৰীক্ষাত কম নম্বৰ পাইছো, আমি কাক কাক গালি দিছো? প্ৰথমত গালি দিছো ভগৱান, হে ভগৱান ये तुमने क्या किया मेरे साथ में? ভগৱানে ওপৰৰ পৰা কৈছে মই কি কৰিছো, তই নিজে পঢ়া নাই, মোৰ দুখ ক'ত? 2 নম্বৰ হ'ল গৈ কলেজটো বেয়া, টিচাৰ্স বোৰ সাংঘাতিক বেয়া। 3 নম্বৰ হলটো সময়টো বেয়া, অমুকটো বেয়া, তমুকটো বেয়া, আৰু গোটেই কেইটা সার্কামস্টেন্সেসক আমি দুখ দিছো আৰু গোটেই কেইটা সার্কামস্টেন্সেসে কিন্তু আমাক ক্লাৰিফিকেশনো নিদিব যে আমি একো কৰা নাই, তই কিন্তু নিজে বাগৰি আছিলি আৰু মোবাইল পাল্টি কৰি আছিলি আৰু একো পঢ়া-শুনা কৰাও নাছিলি। এটা সময়ত কি হ'ব, অহা বছৰৰ পৰা মানে যেতিয়া তোমালোকে কলেজ এৰি দিবা, কলেজ যেতিয়া গুচি যাবা, কলেজ এৰি যেতিয়া গুচি যাবা, পঢ়া-শুনা শেষ হৈ যাব, তেতিয়া কোনো মানুহে নুসুধিব তই কি কৰিবি। তেতিয়া মানুহে স্টেটমেন্ট দিব, ই একো নকৰে। ছোৱালীহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সহজ, বিয়া দি দিয়ক। ল'ৰাহঁতৰ ক্ষেত্ৰত বাৰবাৰ ক'ব কিবা যদি কৰিব নোৱাৰো বিজনেছ কৰ, কিবা যদি নকৰ বিজনেছ এটা কৰ। তো বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দেশত বিজনেছ টাইকুনছ বহুত আছে, যোনে গোৱালপাৰা কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন নকৰাকেও বহুত ভাল ভাল বিজনেছ কৰিছে। তেনেহ'লে আমাৰ লাভ কি হ'ল সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত যোগাযোগ ৰাখি? কাৰণ গোৱালপাৰা কলেজ মানে হ'ল গৈ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডাৰ। আজি প্ৰত্যেক জায়গাত, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো জায়গাত যাবা, তোমাৰ মুখত কিন্তু গোৱালপাৰা কলেজ যাব। কোন কলেজ? গোৱালপাৰা কলেজ। আচ্ছা সাংঘাতিক ভাল ষ্টুডেন্ট হয় তাতে, বা ক'ব একদম ফালতু ষ্টুডেন্ট হয় তাতে। দ্য চইচ ইজ ইয়াৰ্ছ। তো আমি নিজৰ লগত নিজে যদি সেই বস্তুটোৰ অন্যায় কৰো, হাউ ডু ইউ থিংক পিপল আৰ গোইং টু গিভ ইট আউট? যেনেকুৱাকে চিগাৰেট খায় মানুহে, তো জানে নহয় চিগাৰেট খোৱা ইজ বেড, ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ, তথাপিও চিগাৰেট খায়। চিগাৰেট খাই থকাৰ সময়তো মানুহে চিগাৰেটৰ পেকেটত এই আলচাৰ, কেঞ্চাৰৰ ফটোবোৰ দিয়া থাকে, তাতে লিখাও থাকে চিগাৰেট স্মোকিং ইজ টোবেকো ইজ ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ, সেইটো শব্দও লিখা থাকে। তথাপিও মানুহে চিগাৰেট খায়। তাৰ কাৰণটো কি? কগনিটিভ ডিসনেন্স থিওৰি। জানি শুনি নিজৰ লগত নিজে আমি ভুল কামটো কৰো। আহো তোমালোকৰ ক্লাছৰুমত। টিচাৰ, বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ, তোমালোকে কোৱা টিচাৰে ক্লাছ লৈ আছে আৰু পিছফালে তুমি মোবাইল খুচৰি আছা বা কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছা, টিচাৰে দিলে গালি, হোৱাট হ্যাপেন্ড টু ইউ? নট ইন্টাৰেষ্টেড ইন মাই ক্লাছ? হোৱাট? ক্লাছত মনোযোগ নাথাকিলে ক্লাছৰ পৰা ওলাই যোৱা। ক'লে নহয় টিচাৰে, লগালগ তুমি কি ক'বা? এই ছাৰজন নহয় বেছি উস্তাদি দেখায়, এদিনত ধৰি দম এনেকুৱা দিম নহয় ঠিক কৰি দিম। নেগেটিভিটি আহিলে নহয় আমাৰ নিজৰ মাজত। কিন্তু এটা কথা কোৱা, ক্লাছৰুমত সেই বস্তুটো কৰিব লাগিছিল নে আমাৰ, যাৰ ভিত্তিত আমি এই কথাটো শুনিছো? সেইটো প্ৰথমত ভাবা। তুমি ভালকে জানা এই বস্তুটো ক্লাছৰুমত কৰিব নাপায়, তথাপিও আমি কৰিছো। তাৰ পিছত গৈ ছাৰক গৈ লাগিলে।
তাৰপিছত ছাৰে কোৱাটো হ'লগৈ ক্ৰাইম, আৰু ছাৰৰ যদি সাংঘাতিক খং উঠে, সঁচাকে যদি ক্লাছৰ পৰা ওলাই দিয়ে, তুমি বাহিৰত গৈ কি ক'বা? ফিজ দিও আমি আৰু মোক দিছে ক্লাছৰ পৰা ওলাই, কমপ্লেইন কৰি দিম। তো কি হল, আমি যে ডাঙৰক সন্মানটো নাই, নালিফাইড কৰি আমাৰ চাৰিত্ৰিক গঠনটো ইমান লেতেৰা, ইমান জঘন্য হৈছে, যাৰ কাৰণে সেই বস্তুটো কিন্তু আমাৰ গোটেই জীৱন পিছা কৰি গৈ থাকিব। সেই মানসিকতাত কিন্তু তুমি বিয়া পাতিবা, সেই মানসিকতাত তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, সেই মানসিকতাত ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাব, সেই মানসিকতাত ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰিব লগা হ'ব। এণ্ড ডু ইউ থিংক দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ দ্যাট ইজি? হিন্দী চিনেমাৰ নিচিনা খুব ধুনীয়া এটা জীৱন সঁচাকি পৃথিৱীত আছে জানো? আছে, যদি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা হোৱা। যাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত কাম কৰিব লগা আছে। দ্যাটছ নট ভেৰি ইজি। তাৰে মাজত আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'লগৈ মাইণ্ডৰ কথাটো পাহৰি গৈ থাকিলো, পাহৰা নাই যদিও বা ক'ব লগা আছিলে। এই প্ৰফেচনেল স্কিলছ ডেভেলপমেণ্টত আমাৰ প্ৰথম বস্তুবোৰ আমি অলপ জানি লওঁ। আমাৰ কি কি বস্তু লাগে? প্ৰথম বেচিক বস্তুটো একো নালাগে। প্ৰথম বেচিক বস্তুটো লাগিলে হ'লগৈ হিউমিলিটি, ডাউন টু আৰ্থ, একদম তলত মূৰ কৰি তল হৈ অবলাইজড হৈ কথা পাতিব লগা হয় মানুহৰ লগত। তুমি যিমানে নকৰা কেলে, যি নকৰা কেলে, আমাৰ জন্মৰ আগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম হৈছে অলৰেডি, আমাৰ মৃত্যুৰ পিছতো পৃথিৱী চলি গৈ থাকিব, আমাৰ কাৰণে কোনো বস্তু ৰৈ নাথাকিব। সো উই আৰ নট ভেৰি গুড। মই ইমান নম্বৰ পাইছিলো, মই অমুক কৰিছিলো, হু কেয়াৰ্ছ? সো প্ৰথমত উই হ্যাভ টু বি হাম্বল। প্ৰফেচনেলি ষ্ট্ৰং হোৱাৰ কাৰণে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত, অন্টাৰপ্ৰেনিউৰিয়েল ভেঞ্চাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত, যিকোনো জায়গাত প্ৰফেচনেল স্কিলছ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমত থাকিলে হ'লগৈ বিনয়ী হোৱা, বিং মডেষ্ট, ডাউন টু আৰ্থ। সাংঘাতিক ধুনীয়া ইংৰেজী কথা পাতিলে তুমি বুদ্ধিয়ক, আৰু একেবাৰে ইংৰেজীত কথা নাপাতিলে তুমি গৰু, ইজ এন এবছলিউট ভুল তথ্য। যদি কোনোবা এনেকুৱাকে ভাবিছে, যদি সেনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মত গৈ পৰিছা য'ত ইংৰেজী কথা নাজানিলে মানুহে তোমাক আগুৱাই লৈ যাব দিব নিদিব, নাযাবা। তাৰ কাৰণে এটা সৰু এডভাইচো আছে, সেই দিনটো যে নাহে যাৰ কাৰণে বেচিক বস্তুবোৰ আমি শিকি পেলাও। বেচিক বস্তুটো আমাৰ লাগিব নহয়। ইংলিছত কথা ক'বলৈ আমি সবে খুব টান পাওঁ নহয়। তাৰ কাৰণটো কি? আমি চেষ্টা নকৰোঁ, আমি প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ। কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা, স্কুলৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ আমাৰ ইংৰেজীৰ এটা 100 মাৰ্কৰ পেপাৰ আছিল নহয়, সেইটো আমি পাছো কৰিছোঁ, লিখিছোঁ। Whereas আমি আমাৰ লগৰ ল'ৰাৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিব গৈছো, লগৰ ছোৱালীজনীৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিব গৈছো প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে, এইকেইটাই হাঁহিছে, ইংলিছত কথা পাতে, বেছি দেখায়। মুৰ্গীটো আছে নহয় আমাৰ চাৰিওফালে, যাৰ কাৰণে ইউ ডোন্ট কিপ থিংকিং কি ময়ো মুৰ্গী আৰু মই আকাশত কেতিয়াও উৰিব নোৱাৰিম। ফৰগেট এবাউট ইট। মানুহে মোক লৈয়ে জোকাইছিলে আৰু কৈছিলে পেটলা পেটলা পেটলা। মই এটা সময়ত মোৰ নামো পাহৰি গৈছিলো। মোটু পেটলা শুনি এনেকুৱা হৈছিলে মই পাহৰি গৈছিলো মোৰ নাম কি আছিল। আজিৰ তাৰিখত কোনো মানুহে সাহসো নকৰিব। আৰু যদিও কেতিয়াবা কোনোবাই কয় ছাৰ আপুনি ইমান শকত কেলে, মই এতিয়াও কওঁ আপুনি চেষ্টা কৰক, আপুনিও পাৰিব। ইমান মন বেয়া কৰিব নালাগে। শকত হোৱাটো চবৰ ভাগ্যত নাই, আৰু শকত হোৱাটো খুব সহজ কামো নহয়। সো বি সেলফ ডিগনিফাইড, নিজক নিজে সন্মানটো আমি কেনেকুৱাকে দিম, যাৰ প্ৰথম বস্তুটো হ'লগৈ বিং হাম্বল, ডাউন টু। 2 নম্বৰটো হ'লগৈ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, যাৰ কাৰণে যিটো জানাটো হ'লগৈ, যাক কোৱা হৈছে প্ৰব্লেম সলভিং এবিলিটি। আমি প্ৰব্লেমছ কেনেকুৱাকে সলভ কৰিব পৰা হ'ম। আচ্ছা, মোক এটা কথা কোৱাচোন, চেট বক্সত যদি লিখিব পৰা, অলপ ৰৈও যাম মই। আমাৰ জীৱনত যদি খুব ব্যক্তিগত নহয়, মোক যদি ক'ব যোৱা, আমাৰ জীৱনত প্ৰব্লেম সৰু সুৰা আছে নে নাই? সৰু হওক ডাঙৰ হওক, আমাৰ জীৱনত প্ৰব্লেম আছে। প্ৰব্লেম এটা ডাঙৰ শব্দ, কিন্তু সবে লিখিছে আছে। আচ্ছা, যদি খুব ব্যক্তিগত নহয়, সবে লিখিছে লটস এণ্ড লটস। তো ঋতুপৰ্ণাক মই ধৰো, ঋতুপৰ্ণাই কৈছে আচ্ছা, মাছুম আহমেদে কৈছে চবৰে থাকে। নাই মাছুম, মোৰ কিন্তু নাই, মোৰ কেতিয়াও নাছিলে। কিন্তু মাছুমে যেতিয়া কৈছে, মই সুধিছো তোমাৰ আছে নে নাই, তুমি সেইটো কোৱা আছে নে নাই। তুমি যদি কৈছে চবৰে থাকে, নাই, সেইটো ভুল কথা, চবৰ নাথাকে। মোৰতো নাছিলে, মোৰ কেতিয়াও আগতো নাছিলে, আজিৰ তাৰিখতো নাই। সঁচাকে মোৰ প্ৰব্লেম নাই, যাৰ কাৰণে মই মাছুমক ধৰিছো। এতিয়া মোক কোৱা যে প্ৰব্লেম, আচ্ছা ময়ূৰাক্ষী কৈছে একো প্ৰব্লেম নাই, there are just situations, we can take it as a problem or not. আচ্ছা, we have a problem but we have to face it. That Ruhul, মই সুধিছো আছে নে নাই, সেইটোৱে কোৱা। মনীষে লিখিছে problems and suffering all depend over mentality, the viewpoints we have. আচ্ছা, ইমান কম বয়সত যে মনীষে ইমান ধুনীয়া হিৰোৰ নিচিনা লিখিছে কথাটো, কিমান সঠিক কথা লিখিছে, কিমান সঁচা কথা লিখিছে। আই উইশ মনীষে যেন এই কথাটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা হয়। Absolutely. ধনঞ্জয় লিখিছে ইকনমিক প্ৰব্লেম আছে। ধনঞ্জয় ইকনমিক প্ৰব্লেম আছে মানে বুজা নাই।
ধনঞ্জয় আনমিউট কৰিব পাৰিবা, কথা পাতিব পাৰিম? স্যার আজিকালি স্যার কিছুমান ক্ষেত্ৰত পঢ়িব গ'লে স্যার কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটি হওক কোনোবা হওক স্যার পঢ়িব গ'লে স্যার আমাক পইচাটো লাগে স্যার। পইচা নহ'লে আমি কিতাপ কিনিব নোৱাৰোঁ স্যার। আজিকালি চব ফ্ৰী নাপায় স্যার। সেইকাৰণে বহুতো ষ্টুডেণ্ট আছে স্যাৰ সিহঁতে ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে। কিছুমান আছে মোবাইলটো নথকাৰ ফলত কি হৈছে অনলাইন ক্লাছ কৰিব পৰা নাই স্যাৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিত। স্যাৰ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইকনমিক প্ৰব্লেমটো সকলোৰে আছে। সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আচ্ছা, সেই ইকনমিক প্ৰব্লেম নাই ধনঞ্জয়, তুমি ঠিক কথা কৈছা। ইকনমিক প্ৰব্লেমটো তুমি যেনেকৈ কৈছা ঠিকে আছে, চবৰ তাত। কিন্তু ধনঞ্জয়, মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল গৈ সেই ইকনমিক প্ৰব্লেমটোৰ পৰা ওলোৱাৰ ৰাস্তা আমাৰ হাতত আছে নে নাই? স্যাৰ সেইটো আছে স্যাৰ, সেইটো ডেফিনেটলি আছে স্যাৰ। সেইটো আমি ধৰা এডুকেশ্যন লওঁ। এডুকেশ্যন লোৱাৰ কথা কোৱা নাই ধৰক, এই এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা নাই। যেনেকুৱাকে তুমি কৈছা চবৰ তাতে এটা ইকনমিক প্ৰব্লেম সদায় থাকে। তো এই ইকনমিক প্ৰব্লেমৰ পৰা আমাৰ ওলোৱাৰ ৰাস্তাটো আছে নে নাই? আছে স্যাৰ। আছে। মোৰ দেউতা চেয়াৰমেন আছিলে বেংকৰ, নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ চেয়াৰমেন আছিলে। তাৰমানে ধনঞ্জয় ভাবিব পাৰিছা মোৰ দেউতা তাত কিমান পইচা আছিলে? কিন্তু আমাক জীৱনত কেতিয়াও পকেট মানি দিয়া নাছিলে। কেতিয়াও আমাৰ যি বস্তু লাগে আমাক এক্সট্ৰা লাক্সাৰিৰ কাৰণে কোনো বস্তু দিয়া নাছিলে। সদায় কৈছিলে নিজৰ ৰোজগাৰ নিজে কৰ, বাপেকৰ হোটেলত বহি থাকি ইয়াতকে বেছি নাপাওঁ। চ' আমি মেট্ৰিকৰ পৰা কিন্তু মই ক্লাছ 8ৰ পৰা মই টিউচনছ কৰোঁ। আৰু মেট্ৰিকত প্ৰথম টিউচনৰ দৰমাটো যেতিয়া 325 টকা পাইছিলো, সেইটোলৈ দেউতাক শাৰ্ট কিনি দিছো, মাক সুতিৰ শাৰী কিনি দিছিলো। তো এই যে নিজৰ পৰা নিজে পইচা ৰোজগাৰ কৰাৰ যে ক্ষমতাটো আমাৰ মাজত আছে, মেজৰিটি ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু ইকনমিক প্ৰব্লেম বুলি বহি থাকে গৈ, একেবাৰে বহি থাকে। যাৰ কাৰণে ময়ূৰাক্ষী মই সঁচাকে খুব কাঢ়া। আৰু সেই তেতিয়াৰ 180 টকাৰ তাঁতৰ কাপোৰটো মোৰ মা ঢুকোৱাৰ আগত 2011ত মোৰ ৱাইফক দি থৈ কৈ গৈছিলে, হাজাৰ লাখ টকাৰ কাপোৰ পাবা, এই কাপোৰটোৰ নিচিনা ধুনীয়া কাপোৰ ক'তো নাপাবা। সেইটো অঞ্জনাৰ প্ৰথম দৰমাহৰ চাকৰিৰ টকা। চ' আমি কিন্তু ওলাব পৰা হ'ম সেইটো জাগাৰ পৰা। ইকনমিক প্ৰব্লেম মোৰ দেউতাৰ আছিলে, তো দেউতাৰ ইকনমিক প্ৰব্লেমটো মই কন্ট্ৰিবিউট নকৰাকে মই তাতে আৰু হেল্প কৰি দিওঁ, দ্যাট কেন হেপেন। সো যাৰ কাৰণে ইকনমিক ভাইবিলিটিৰ কাৰণে আমাৰ কিন্তু ইমিডিয়েটলি পইচা ৰোজগাৰ কৰাটো জানিব লগা হয়। যাৰ কাৰণে তুমি টিউচনছ কৰা, পাৰ্ট টাইম চাকৰি কৰা, যি নকৰা, বাট চাকৰি কৰা ইজ এ মাষ্ট। এটা সময় আছিলে MBA কৰে মানুহে, এটা সময় আছিলে MBA কৰিলেহে মানুহে ভাল চাকৰি পায়। আজিৰ তাৰিখত আমি যেতিয়া পেনেলত বহো, প্ৰথমত MBA কৰা ল'ৰা ছোৱালীক কাটি দিওঁ। আমি কওঁ ই খালি MBA কৰিছে, মাছলছ থিয়ৰী পঢ়ি আহিছে, হাইন্সবাৰ্গছ থিয়ৰী পঢ়ি আহিছে, মোক হেণ্ডেল কৰিব নাজানিব, কালিগছক একেলগে হেণ্ডেল কৰিব নাজানিব। সেনেকুৱা মানুহক বা অপদাৰ্থক ৰাখি লাভ নাই। তাৰ মানে পুথিগত বিদ্যা বা কিতাপৰ বিদ্যাত একমাত্ৰ এজন মানুহক মই চাকৰি দিম, সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। তুমি এটা গেলামাল দোকানত কাম কৰা, য'ত তোমাৰ কোনো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ নাই, তথাপিও তুমি চাকৰিৰ বাজাৰত সন্মান পাবা। চ' ফাৰ্ষ্ট থিং হ'ল গৈ আমি যিকোনো দৰমাহত যেন চাকৰি কৰিব, আমি যেন পইচা ৰোজগাৰ কৰিব পৰা হ'ম। পইচা ৰোজগাৰ কৰিলে কি হয় জানা, ইয়াতে এটা বেলেগ ধৰণৰ ছেটিছফেকশ্যন আহিব যে তোমাৰ ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আহিছে, ইউ আৰ নট ডিপেণ্ডেণ্ট। আজি তোমালোকে এটা চাকৰি কৰিব গ'লা, এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত ধৰা তোমাক চাকৰিটোত 7,000 টকা বা 5,000 টকা অফাৰ কৰিছে। বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ব, ধৰ 5,000 টকাৰ মই চাকৰি নকৰোঁ। এই কোনে কৰিব? 5,000 টকা দি কি হ'ব? যেতিয়া তুমি কৈছা 5,000 টকাটো দি কি হ'ব, কোনো লাভ নাই, তেতিয়া তোমাৰ হাতত কিমান টকা দৰমহা আছিলে? তেতিয়াতো জিৰ' নহয়। মিনিমাম যদি 3 মাহ কাম কৰা, তেনেহ'লে 5,000 টকাৰ জেগাত 15,000 টকা বেংক একাউণ্টতো আহিব, আৰু 3 মাহৰ কি আহিব? অভিজ্ঞতা। 90 দিনৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহি গ'ল। 4 নম্বৰ মাহত কিন্তু তুমি অভিজ্ঞ মানুহ, তেতিয়া কিন্তু 5,000 টকাৰ বাৰ্গেনিং নাই, তেতিয়া কিন্তু তুমি 15,000 টকাটো মানে জপিয়াব পাৰিবা। দ্যাট কেন বি দেয়াৰ। কিন্তু যাৰ কাৰণে আমাৰ এপ্ৰ'চ আৰু এটিটিউডটো ঠিক ঠাক হ'ব লাগিব। 2 নম্বৰ কথা, আজিৰ তাৰিখত তোমাক যিকোনো এজন মানুহে 15,000 টকা দি চাকৰি কেলে দিব যাব? তুমি কি জানা কামৰ বিষয়ে? কি প্ৰফেচনেল স্কিলছ আছে? কি বস্তুবোৰ জানা? যি বস্তুবোৰ জানা সেইটোতো আমাৰ পপুলেশ্যনৰ, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট পপুলেশ্যনৰ মেক্সিমাম পপুলেশ্যনে তাতকে বহুত বেছি জানে। চ' ৱাই শুড ইউ থিংক আই শুড গিভ ইট আউট? তো যাৰ কাৰণে মই চাকৰিটো পাম, তাৰ কাৰণে মোৰ এক্সট্ৰা স্কিল কি আছে? মোৰ নিচিনা 1 লাখ ট্ৰেইনাৰ আৰু প্ৰশিক্ষক চব জেগাত থাকে। তেনেহ'লে হঠাৎকে আসাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ, MLA, মন্ত্ৰী ট্ৰেইনিং, IAS অফিচাৰ ট্ৰেইনিং, IPS অফিচাৰ ট্ৰেইনিং, দেৰগাঁও পুলিচ একাডেমীৰ লগত মোৰ পাৰ্মানেণ্ট টাই আপ। মই প্ৰত্যেক বছৰে পুলিচ ট্ৰেইনিং কৰোঁ। মই কেলে? বেলেগ মানুহ নাই কেলে? মোৰতো কোনো পলিটিকেল পুছো নাই, মইতো কেতিয়াও ছেক্ৰেটাৰীত নাযাওঁ, কেতিয়াও মোৰ পলিটিকেলি কোনো চিনাকি নাই মোৰ মানুহ। তো তাৰ পৰা মোলৈ কেলে খবৰ আহে?
বিকজ অফ এক্স ফেক্টৰ। সেই এক্স ফেক্টৰটো ডেভেলপ কৰিব লাগিবতো, আৰু সেই এক্স ফেক্টৰ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণেতো আমাৰ গুগল সাইট নাই, আমাৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে হেল্প কৰিব নোৱাৰিব, কলেজৰ টিচাৰ্ছে হেল্প কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ কলেজৰ টিচাৰ্ছৰ অলৰেডি এটা হেঁচা আছে, ফৰ্মেট দিয়া আছে, ইউনিভাৰ্চিটি লেআউট আছে, ইমান সময়ৰ পৰা ইমান সময়ৰ ভিতৰত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেশ্যনো কৰিব লাগিব, নো ফসিল ফিউৱেল ডেও চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব, এনভাইৰনমেন্ট ডেও চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব, নো টবাকো ডেও চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব, ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টটো ল'ব লাগিব, CIU ল'ব লাগিব, পৰীক্ষাও ল'ব লাগিব। তো তেখেতসকলেতো ইমানখিনি নোৱাৰিব নহয় কৰিব গ'লে। তো লেট আছ অপেন ডৰ্ছ এণ্ড লেট আছ ফাইণ্ড আউট আমি নতুন নতুন কি কি বস্তুবোৰ আনিম। বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ, এটা কথা মোৰ ভালকে শুনিবা, নাজানো আৰু কেতিয়াবা তোমালোকৰ লগত লগ পাম নে নাপাম। এটা কথা সদায় জানিবা, আজি তোমালোকে যিটো স্তৰত আছা, অদূৰ ভৱিষ্যতত যেনেকুৱাকে যি চাকৰি কৰিব তোমালোকে ওলাই গৈ আছা, সেই চাকৰিবোৰ আজিৰ তাৰিখত জন্মই হোৱা নাই যিটো চাকৰি তোমালোকে কৰিবা, জন্মই হোৱা নাই। তুমি নাজানাই তুমি কি চাকৰি কৰিবা। ডক্টৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, একাউণ্টেণ্ট, নমুক আৰু তমুক এবছলিউট অবছলিট গুচি গ'ল। নতুন যি চাকৰি জন্ম পাইছে, যাৰ কাৰণে তোমালোকৰ নতুন কৌশলৰ দৰকাৰ হ'ব, সেই কৌশলবোৰলৈ কিন্তু আমাৰ আজিৰ পৰা সাজু হৈ থাকিব লাগিব। কোৱাচোন, যোৱা 23 মাৰ্চৰ আগদিনাখন 22 মাৰ্চতো কেতিয়াও গম পাইছিলা ঘৰত বহি লেপটপ বা এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোনত তুমি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড চবৰ লগত তুমি কানেক্টেড হৈ যাবা, কানেকশ্যন পাবা বুলি? নাই 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 নাজানো নহয়, আমি জনা নাছিলো নহয়, কিন্তু আজি শিকিলো নহয়। তো শিকাৰ কাৰণে দৰজাটো খুলিব লাগিব। মোৰ জীৱনত পৃথিৱীত যদি কোনো ইডিয়েট থাকে ইন কম্পিউটাৰ্ছ, সেইটো হ'ল গৈ মই কম্পিউটাৰৰ কোনো বস্তু জনা নাছিলো। এই যে ধুনীয়া মোৰ দামী লেপটপখন মোৰ কোনো কামত নাহে, খালি মই ভাবো মেইল কৰিব পাৰি আৰু পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেশ্যন কোনোবাই বনাই দিলে মই দেখাব পাৰিম, তাতকে যে বেছি কোনো কাম আছে মই ভাবাই নাই। এই 23 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখ মাৰ্চলৈ মই অকলে অকলে বহি কান্দিছো আৰু ভাবিছো ইমান ডাঙৰ অফিচ, ইমান ডাঙৰ পৰিয়াল মই চলাম কেনেকুৱাকে, পইচা আহিব ক'ৰ পৰা? তেতিয়া মই ভাবিলো মই শিকিবতো পাৰো। তোমালোকৰ নিচিনা কম বয়সৰ এটা ল'ৰা যোনে কম্পিউটাৰ খুব ভাল জানে, মই কৈছো কম্পিউটাৰ শিকাবি? কৈছো শিকাম। কিমান টাইম লাগিব? কৈছে 1 দিন লাগিব। 1 দিন নহয়, মইতো অলপ বেছি গৰু আছিলো, কাৰণ বয়সো হৈছিলে, মোক 7 দিন লাগিছে। 7 দিন প্ৰেক্টিচ কৰাই মোক ইমান এক্সপাৰ্ট বনালে যে 17 এপ্ৰিল 2020ৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈ যোৱা 25 বছৰত মই সিমান ট্ৰেইনিং কৰা নাই যিমান এইবাৰ মই ট্ৰেইনিং কৰিছো, কাৰণ বিদেশতো মই যাব পৰা হৈছো। কাৰণ বিদেশত যোৱাৰ কাৰণেতো আগত পাছপোৰ্ট ভিজাৰ দৰকাৰ আছিলে, লিংকততো এইবোৰ নালাগে। তো লগালগ টৰন্টো, লগালগ কানাডা, লগালগ ব্ৰিটেইন, লগালগ লণ্ডন, প্ৰত্যেকটা জায়গাত ট্ৰেইনিং মোৰ কাৰণে খুব সহজ হৈছে। হা, ৰাতি জাগি কৰিব লগা হৈছে, দ্যাটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং। কিন্তু এটা প্ৰব্লেমটো খুব সঁচা নহয়, আমি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেডটো হ'ব নোৱাৰিম। আজি মই যদি মোৰ জায়গাত ক'লোহেঁতেন মই কম্পিউটাৰ শিকিব নোৱাৰিম, মই লেপটপ শিকিব নোৱাৰিম, মই এতিয়া কি কৰিলোহেঁতেন? মই ঘৰত বহি কান্দি থাকিলোহেঁতেন, তোমালোকৰ লগত মই কথাই পাতিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। চ' প্ৰথম কথা হ'ল গৈ এই স্কিল ছেটটোক ওলোৱা। প্ৰথম হ'ল গৈ মই জানিব লাগিব এই স্কিল ছেটবোৰ আমাৰ মাজত আছে কি সেই প্ৰফেচনেল স্কিল ছেটছবোৰ প্ৰথম। 2 নম্বৰ হ'ল গৈ প্ৰফেচনেল স্কিল ছেট ওলোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱাকে ওলাম ময়ূৰাক্ষী, সেইটো হয়তো বা ইয়াতে ক'ব নোৱাৰিম, কেতিয়াবা যেতিয়া লগ পাম স্কিলোমেট্ৰিক মই তোমালোকক কৰাই দিম। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল গৈ তোমালোকে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী ত্ৰিবেণীক লগ পাইছা, তোমালোকে খুব ভালকে হয়তো বা জানা ত্ৰিবেণী ভট্টাচাৰ্য কলেজত গৈছিলে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয়তো বা লগ পাইছিলে। ত্ৰিবেণী মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে, আৰু ত্ৰিবেণী যেতিয়া মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে, ত্ৰিবেণী ভট্টাচাৰ্যে বহুত ৱৰ্কশ্বপ কৰা মই ফটোগ্ৰাফ দেখিছিলো, নাজানো তোমালোকে লগ পাইছা নে পোৱা নাই। ত্ৰিবেণী যেতিয়া ৱৰ্কশ্বপ কৰে, মোৰ তাত যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলে, ত্ৰিবেণী এটা ডাঙৰ ট্ৰেইনিং কৰিছিলে মোৰ তাত, আৰু ত্ৰিবেণী সদায় কয় যে ছাৰ মই যদি আপোনাৰ নিচিনা হ'ব পাৰিলোহেঁতেন, মই কৈছো মই যদি তোৰ নিচিনা হ'ব পাৰিলোহেঁতেন, তই যে মোতকে ইমান বেছি ষ্ট্ৰং, তই যে মোতকে ইমান বেছি পাৱাৰফুল। তাই যে ইমান দুৰ্বল আছিলে, ইমান কথাই কান্দিছিলে, আৰু তাইক পাৱাৰফুল কৈ তাই হঠাৎকে অপটিমিষ্ট লাৰ্ণিং হাব খুলি দিলে, আৰু ইমান ধুনীয়াকে শ্বি ইজ বিন পাৰফৰ্মিং। চ' প্ৰত্যেককেইটা পাৱাৰ আমাৰ মাজত কিন্তু আছে। এইটো এনে লেকচাৰ নহয়, কিন্তু এটিটিউড ক্ৰাফটিঙৰ পৰা মাইণ্ডছেট ক্ৰাফটিঙৰ পৰা ফিক্স মাইণ্ডছেট, গ্ৰোথ মাইণ্ডছেট, সব বস্তু লাগিব। আমাৰ সময় কম, আমি প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মোক 1 ঘণ্টা টাইম দিছিলে, মই কৈছিলো ছাৰ মিনিমামটো 1.5 ঘণ্টা লাগিব, নহলে মই শেষ কৰিব নোৱাৰো। আমাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি ময়ূৰাক্ষীয়ে যেতিয়া কৈছে হাউ টু ফাইণ্ড ওৱান স্কিল ছেট, যাৰ কাৰণে তোমালোকক অলপ সাইকোলজি পঢ়াই দিম। সেই সাইকোলজিত এটা বস্তু পায় যাক কোৱা হয় ট্যাবুলাৰ ৰাসা, TABULA হোৱাটছআপ হেৰি কৰি চাবা, গুগল কৰি চাবা, গুগলত যেতিয়া বাকী বেলেগ বস্তুবোৰ চোৱা, এই ট্যাবুলাৰ ৰাসাটো অলপ চাবা। ট্যাবুলাৰ ৰাসাই কৈছে বাচ্চাৰ যেতিয়া জন্ম হয়, আমি যেতিয়া সৰু আছিলো তেতিয়া আমাৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাছিলে কোনো মানুহৰ লগত। চ' বিনা অভিজ্ঞতাত আমাৰ মূৰটো একদম ব্লেকবৰ্ডৰ নিচিনা আছিলে, ভাল নে বেয়া, অমুক নে তমুক, আমি একোৱে জনা নাছিলো।
লাহে লাহেকে আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত অভিজ্ঞতা হোৱা আৰম্ভ হ'ল আৰু আমাৰ মাজত ভাল পোৱা আৰু বেয়া পোৱা হোৱাবোৰ আৰম্ভ হ'ল। এই ভাল পোৱা আৰু বেয়া পোৱাটো কোৱা হৈছে কগনিটিভ স্কিলছ। তেতিয়াহে আমি জানো। আজি যেনেকুৱাকে মই কম গোৱালপাৰা কলেজ কিন্তু মোক খুব ভাল লাগিছে, তোমালোকে চাবা মই গোৱালপাৰা কলেজ কওঁতে বাৰ বাৰ মোৰ মুখৰ পৰা গোৱালপাৰা ল কলেজ ওলাই আহে। কেলে গোৱালপাৰা ল কলেজত মই এটা এক্টিভিটি কৰিছিলো, ইমান ভাল ল'ৰা ছোৱালীসকল, ইমান ভাল প্ৰিন্সিপাল, আজিৰ তাৰিখতো মোক মেছেজেছ কৰে। চ' গোৱালপাৰা কলেজ ক'লে মোৰ মুখেদি গোৱালপাৰা ল কলেজ ওলাই আহে। চ' এই কগনিটিভ স্কিলটো আমাৰ ডেভেলপ কৰিব লাগিব ভালকে, আৰু সেই কগনিটিভ স্কিলটো ভালকে ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এটা মূল মন্ত্ৰ শিকাই দিওঁ। আমাৰ মাজত জন্মগত এটাই মাইণ্ডছেট আছে, যাক কোৱা হৈছে ফিক্স মাইণ্ডছেট। ফিক্স মাইণ্ডছেট মানে হ'ল গৈ মই এইটোৱে কৰিব পাৰো, তাতকে বেছি মই কোনো কাম কৰিব নোৱাৰো। এই কামটো হলে মই জানিম, এই কামটো নহলে মই কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিম। দিছ ইজ হোৱাট আই কেন ডু। ফিক্স মাইণ্ডছেট মানে হ'ল গৈ কম্পিউটাৰ মই নাজানো, নাজানো মানে নাজানোৱে। ফিক্স মাইণ্ডছেট হলে, ফিক্স মাইণ্ডছেট মানে কি, 20 বছৰ মই চাকৰি কৰিছো, 20 বছৰ মই ভাল ভাল জায়গাত কাম কৰিছো, বিভিন্ন জায়গাত লাখ লাখ টকাৰ দৰমহাৰ চাকৰি কৰিছো, আৰু 20 বছৰ মই ভাবিছো একমাত্ৰ সেইটোৱে মোৰ ভাল জীৱন। অফিচত ৰাতিপুৱা 10টা বজাত যাওঁ, আবেলি 6টা বজাত অফিচৰ পৰা আহি যাওঁ, ঘৈণীয়েকৰ লগত 5-star হোটেলত খাব যাওঁ, মোৰ ল'ৰা জন্ম পালে, এণ্ড দেট ইজ হোৱাট লাইফ ইজ। 20 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত মই ভাবিছো ফট, তোৰ লগত মই কেলে চাকৰি কৰিম, মোৰ নিজৰো পাৱাৰ আছে নহয়, মোৰ নিজৰো ক্ষমতা আছে নহয়, মোৰ নিজৰো বহুত গুণ আছে নহয়, চাওচোন মই বস্তুবোৰ কৰিব পাৰো নে নোৱাৰো। সেই বস্তুবোৰ নোৱাৰো ভাবি মই 21 নম্বৰ বছৰত থাপকে চাকৰি এৰি দিলো। চাকৰি এৰি দি মই এটা ডাঙৰ কোম্পানী বনালো, বিৰাট ডাঙৰ কোম্পানী, খুব ধুনীয়া কোম্পানী বনালো, বহুত মেন পাৱাৰ দি বনালো, আৰু আজিৰ তাৰিখত মই সুখী। মই কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অফিচত ছুটি লাগিব বুলি মই কাকো পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে। আজিৰ তাৰিখত কিন্তু মই এই কামটো কৰিম নে নকৰিম মোৰ কোনো পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে। আজি মই 15 দিন কাম কৰো, 45 দিন মই কাম নকৰো, বা মই 45 দিন কাম কৰো, 1 মাহ আৰু মই নেক্সট কাম নকৰো, যিকোনো সময়ত মই ভেকেশ্যনত যাওঁ, সেইটো মই পাৰো নহয় আজি কৰিবলৈ। দ্যাট ইজ এবাউট গ্ৰোথ মাইণ্ডছেট। তাৰমানে ফিক্স মাইণ্ডছেট মোৰ মাক দেউতাকে মোক দি পঠিয়াইছিলে, তোৰ এটা চাকৰি কৰিব লাগিব, চাকৰি কৰাৰ পিছত বিয়া পাতিব লাগিব, বিয়া পতাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী হ'ব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালী হলে ল'ৰা ছোৱালীক ভালকে ডাঙৰ কৰিব লাগিব, হৈ গ'ল। নাও ইউ টক এবাউট গ্ৰোথ মাইণ্ডছেট। গ্ৰোথ মাইণ্ডছেটটো বহুত মানুহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আহে। গ্ৰোথ মাইণ্ডছেটটো বহুত মানুহৰ ৰাইট ফ্ৰম দ্য বিগিনিঙৰ পৰা আহে। I'll tell you what. I'll take you an example. I'll tell you an example of a boy, a very young boy from Dhubri. Dhubri এটা ল'ৰা আছিলে, কেমিষ্ট্ৰি মেজৰ লৈ পাছ কৰিছে, আৰু কেমিষ্ট্ৰি মেজৰ লৈ পাছ কৰাৰ পিছত ই কৈছে মই কেমিষ্ট্ৰি লৈ কেতিয়াও পঢ়া শুনা নকৰো, মই কেমিষ্ট্ৰি ভাল নাপাওঁ। যেনে তেনে মোক কৈছে জোৰ জবৰদস্তি মই কেমিষ্ট্ৰি লৈছো, কিন্তু কেমিষ্ট্ৰি লৈ মোৰ গোটেই জীৱন নাযাব, কেমিষ্ট্ৰি লৈ মই কাম কৰিব নোৱাৰিম। তো কি কৰিবি, মই সাহিত্য লৈ কাম কৰিম, অসমীয়া লিটাৰেচাৰ লৈ কাম কৰিম। তুমি ভাবিবও নোৱাৰিবা এটা ল'ৰা কেমিষ্ট্ৰি মেজৰত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ পাছ কৰি ই কিন্তু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, এতিয়া কৰিব বুলি কৈছে অসমীয়া লিটাৰেচাৰত। বাট দেন হি ইজ এ বেংগলী গাই, বঙালী ল'ৰা, কৰিব অসমীয়া লিটাৰেচাৰ, আৰু তাৰ অসমীয়া লিটাৰেচাৰৰ সাংঘাতিক হাত। সো মানুহৰ ভিতৰত যে কি ডেঞ্জাৰাছ কমপ্লিকেশ্যনছবোৰ আছে আমি নিজেও গম নাপাওঁ, আৰু একমাত্ৰ ভাবিছে এনেকুৱা ডিছকাশ্যনত বহি তোমাৰ তথ্য আৰু মোৰ তথ্যত আমি জিকি থাকিম। No. You have to introspect yourself to find out the second part, which is called the growth mindset. Growth mindset or প্ৰথম মন্ত্ৰটো হ'ল গৈ দরজা খিড়কি খুলি দিম। মোৰ ভুল হৈছে, কক কোনটো জায়গাত ভুল হৈছে, যদি ভুল হয় I'll apologize, I'll learn. যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই আপুনি কক কোনটো জায়গাত মই ডেভেলপ কৰিব লাগিব, কক ক'ত ডেভেলপ কৰিব লাগিব, কৰি you will develop growth mindset. ফিক্স মাইণ্ডছেটে সদায় কৈছে, মোৰ লগৰ ল'ৰাটো যোনে যেতিয়া বেছি নম্বৰ পাইছে লগালগ কৈছো নকল মাৰি পাছ কৰিছে, ছাৰক তেল মাৰি পাছ কৰিছে, কিন্তু এবাৰো ভাবা নাই তাৰ মাজত এক্সট্ৰা স্কিলটো কি আছিলে। তাৰমানে মোৰ লগৰ ল'ৰা যদি ভাল মাৰ্কছ পাইছে মোতকে, আই টেক হিম এজ এ থ্ৰেটেনিং। কিন্তু গ্ৰোথ মাইণ্ডছেটে কি কৰে, লগৰ ল'ৰাই ভাল মাৰ্কছ পালে আই টেক হিম এজ এন ইনস্পিৰেশ্যন। তই কি পঢ়, মোক অলপ নোটছ দে না, মোক অলপ নম্বৰ দে না, মোক অলপ নম্বৰ বঢ়াবলৈ সাহায্য কৰি দে না, কিমান ঘণ্টা পঢ়, কোনটো কিতাপ পঢ়, কোনটো নোটছ পঢ়। আমি এইবোৰ কথা নাপাতো নহয়, বাদে যা নালাগে, এইবোৰ কৰি একো নহব। বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ, আই শুড টেল ইউ, এই কলেজ লাইফ শেষ হোৱাৰ পিছত কলেজৰ চৌহদৰ বাহিৰত ইউ আৰ alone, কোনো মানুহ নাই কিন্তু হাত ধৰিবলৈ। There would not be a single person without the growth mindset activity. So creativity ওলাব ক'ৰ পৰা? এই ক্ৰিয়েটিভিটি আৰম্ভ মোৰ মাত্ৰ 3 মিনিট সময় আছে, 12টাৰ পিছত শেষ কৰিব লাগিব, নহলে ছাৰে গালি দিব। একমাত্ৰ এই 3টা পইণ্ট সদায় জানিবা।
প্ৰথম হ'ল গৈ ইনোভেশন হ'ল গৈ যিটো আছে তাৰে মাজত নতুনত্ব ক্ৰিয়েট কৰা মানে লেট আছ ডু টাইম মেনেজমেন্ট ৰাতিপুৱা কেইটা বজাত আমি টোপনিৰ পৰা উঠো আৰু ৰাতিপুৱাটো ভগৱানে আমাৰ কাৰণে কেইটা বজাত কৰি দিছে অলপ চোৱাচোন তো অপৰচুনিটি যেতিয়া ভগৱানে দিছে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত সূৰ্য উঠি গল উঠ তেতিয়া আমি শুম আৰু 10টা বজাত 11টা বজাত যেতিয়া আমি উঠিম তেতিয়া অলৰেডি কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ 4 ঘণ্টা গুচি গল এতিয়া এসপ্তাহৰ টাইম ইউজ কৰি চোৱা যে কিমান সময় তুমি টোপনি যোৱা কিমান সময় ইউটিলাইজ কৰা গা ধুবলৈ কিমান সময় ইউটিলাইজ কৰা খানা খাবলৈ আৰু কিমান সময় ইউটিলাইজ কৰা মোবাইল ফোন চাবলৈ গোটে ক্যালকুলেশন কৰি চাবা এক বছৰত 2 মাহ 2.5 মাহ আমি শুইয়ে থাকো তাতকেও বেছি 3 মাহ 4 মাহ আমি খায়ে থাকো আৰু 12 মাহত সাকে 7 মাহ হিসাবটো হেনেকুৱাকে 7 মাহ আমি সাকে মোবাইলে চাই থাকো আমি কিন্তু মোবাইলে খুচৰি থাকো আমাৰ মাজত কিন্তু ফোবিয়াও আহিছে আজিকালি ম্যানিয়াও আহিছে আধা ঘন্টা যদি আমাৰ তাতে ফোন নাহে আমি বারবার চাও ইন্টারনেট নাই নে মোৰ সেম বিয়া হৈ গল আমাৰ এটো আহা নাই কেলে এই এক্সপ্লোর কৰাৰ সময়টো ক'ত যাৰ কাৰণে গ্ৰোথ মাইন্ডসেটৰ দৰকাৰ আছে এই গ্ৰোথ মাইন্ডসেটৰ কাৰণে প্ৰথম বস্তুটো হ'ল গৈ সেটিং ৰিয়েলিস্টিক গোলস দ্য মোস্ট সাকসেসফুল পিপল কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠে ময়ো যে তোমালোকৰ বয়সত আছিলো ইমান টোপনি আহে আৰু ইমান ভুক লাগে আজি তাৰিখত টোপনিও গল ভুকো গল কিন্তু আজি তাৰিখত মোৰ কোনো কাম নাই ক্লাস নাই একো কাম নাই মই 8টা বজাত আৰামছে উঠিব পাৰো 5টা বজাত উঠি একদম উল্লুৰ নিচিনা ৰাস্তাত খুচকাৰিবলৈ ওলাই যাওঁ তাৰ পিছত আহি যোগা কৰো এক্সাৰসাইজ কৰো মেডিটেশন কৰো হেতু হয়তোবা হিমান কৰিব নালাগিছিলে যদি মই তোমালোকৰ বয়সত কৰিলোহেতেন তাৰ পিছত মই মাংস খাব ভাল পাও মোক ডক্টৰে মাংস খাব মানা কৰিছে তাৰ পিছত মই চিকেন খাব ভাল পাও মোক ডক্টৰে চিকেন খাব মানা কৰিছে সেই লাইফষ্টাইলটো চলাই ৰাখিব লাগিব আৰু মোৰ জিয়ায়ো থাকিব লাগিব কাৰণ যদি মই আজি মৰি যাওঁ কালি ৰাতিপুৱা তোমালোকৰ লগত লগে নাপাম মোৰ ফ্যামিলিও দেখোন অকলে হৈ যাব সো উই হ্যাভ টু লিভ হেলথিলি অলসো এই হেলথি আৰু স্যাটিসফাইং লাইফৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰোথ মাইন্ডসেট লাগিল নহয় তাৰ পিছত আহিব হ'ল গৈ সময়ত কিমানখিনি আমি সঠিকতা ইনভেস্ট কৰিছো তাৰ মানে হ'ল গৈ কিমান সময় পঢ়া-শুনা টেবুলত বহিছো আৰু কিমান সময় পঢ়া-শুনালৈ গৱেষণা কৰিছো ৰিসাৰ্চ কৰিছো হোমৱৰ্কস কৰিছো এসাইনমেন্টস কৰিছো একমাত্ৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ কাৰণে নহয় নলেজটো লোৱাৰ কাৰণে আজি তুমি কোন সাবজেক্ট পঢ়িছা কেমিষ্ট্ৰি যেনে তেনে পাছ কৰি মুখস্থ কৰি তুমি কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষা দি ওলাই গুচি গলা কালি বহুত বছৰ পিছত তোমাৰ লৰা হল বা ছোৱালী হলে আৰু সুধিব দেউতা কি পঢ়া-শুনা কৰিছিলে কেমিষ্ট্ৰিৰ পিৰিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টসটো কৈ দিয়কচোন পাহৰি গৈছো আচ্ছা হিলিয়ামৰ এটমিক ওয়েট কিমান আছিল নে নাই পাহৰি গৈছো সিলভাৰৰ হেৰি ফৰ্মুলাটো কি আছিল পাহৰি গৈছো ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স কি আছিল মনত নাই আমাৰ নেক্সট জন্মৰ বাচ্চা কাচ্চাই কিন্তু কব সঁচাকে পঢ়া-শুনা কৰিছিলে নে আঙ্গুটা ছাপ হয় নে এনে সাৰ্টিফিকেট বোৰ লৈ আহিছিল সেইটো যেন কেতিয়াও নহয় আজি যেতিয়া মই মোৰ লৰাক পঢ়াব বহু হি ফাইন্ডস ইট ভেৰি প্ৰাউড এণ্ড সেজ মাই ড্যাড ইজ লাইক আ সেলিব্ৰিটি সব জানে সেই জনাটো যেন আমি পৰৱৰ্তী জেনাৰেশ্যনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰো আদাৰৱাইজ মাৰ্কশিটটো কোনোৱে নাচাব প্ৰিন্সিপাল ছাৰক খুদাচোন আজি যে তেখেতে প্ৰিন্সিপালৰ চেয়াৰত বহিছে তেখেতক যে ইমান তোমালোকে সন্মান কৰা আজি লৈ গৈ তেখেতক তোমালোকে কেতিয়াবা খুদিছা স্যাৰ আপুনি মাষ্টাৰ্ছত কিমান নম্বৰ পাইছিলে মোক দেখাওকচোন তোমালোকৰ প্ৰফেসৰ যে ক্লাसेस কৰায় কেতিয়াবা কোনো প্ৰফেসৰক কৈছা স্যাৰ এই পেপাৰত আপুনি কিমান নম্বৰ পাইছিলে কেতিয়াওটো খুদা নাই কিয় খুদা নাই কাৰণ তেখেতৰ কৌশলক বিশ্বাস কৰিছা তেখেতৰ স্কিলক বিশ্বাস কৰিছা সেই স্কিলটোৱে তেখেতকলে দেখাইছে যাৰ কাৰণে তেখেতকল প্ৰতিষ্ঠিত হেতু আমাৰো লাগিব যিকোনো জায়গাত যোৱা তাৰ বাহিৰত কিন্তু আমাৰ কোনো উপায় নাই বাকি থাকিলে এটা কথা এৰাৰ আগত কৈ দিও যে আমাৰ বন্ধু ঐ কি কৰিছ এনেই আছো পঢ়িছ নাই পঢ়া কলেজ যাবি আজি ইমান ৰ'দ নাযাও মও নাযাও আজি তই কলেজ যাবি নাই বহুত বৰষুণ মই নাযাও মও নাযাও এই কৰি গৈ 15 বছৰৰ যেতিয়া আমাৰ এয়া চৌহদটো শেষ হ'ব কলেজত আমাৰ বাহিৰত কিন্তু লৰা ছোৱালীবোৰ যে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডছ আছিল এই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো কিন্তু নাই তাৰে মাজত যদি কোনোবা বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড সাংঘাতিকভাৱে ষ্ট্ৰং হৈ গল আৰু তুমি নহলা কালি কিন্তু তোমাক পৰিচয়ও নিদিব এই মোৰ কলেজৰ আছিল বুলি কমসে কম মইতো নিদিও মোৰ লগত যিমান কেইটা আছিল যিমান কেইটা মানুহে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পৰা হোৱা নাই যেতিয়া মানুহে কয় অমুকক আপুনি চিনি পায় মই লগালগ কওঁ মই চিনি নাপাওঁ নহলে গোৱালপাৰা কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে ক'ব নহয় এই অপদাৰ্থটো অঞ্জন চৌধুৰীৰ বন্ধু হয় জানো লাইফ ইজ লাইক দ্যাট জীৱন হেনেকুৱাকে তাৰ মাজত তুমি যিমানে দাৰ্শনিক তত্ত্ব লৈ নাহা কেলে realities of life কিন্তু আমাক কেতিয়াও নেৰিবগৈ with that in mind we will need to create the growth mindset ইমান দৰকাৰ আৰু কেনেকুৱাকে দৰকাৰ
বহি থাকিলে ভাগ্যও বহি থাকে, দৌৰিলে ভাগ্যও পিছে পিছে দৌৰিব। দ্য চইচ ইজ ইয়াৰ্ছ। তাৰমানে কি হ'ল, ভগৱানে যেতিয়া জীৱন দিছে আমাক, জীৱন হেজ বিন গিভেন বাই, লাইফ ইজ বাই চান্স, আমি হৈ গ'লো। কিন্তু মাই লাইফ কেনট হেপেন বাই চান্স, যেনে তেনে আছিলে জীৱনত এনেকুৱাই হৈ গ'ল। ন', লাইফ হেজ টু বি বাই চইচ। মই অমুক বস্তুটো কৰিম, মই অমুকটোৱে কৰিম। অমুকটো নকৰাকে মই কোনো বস্তু নকৰো, তো মই নকৰো। That should be the cutoff of life. Otherwise, we will live with mediocrity. Mediocre life যদি আমি মানে চলাব যাওঁ, নিজক নিজে যদি আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব যাওঁ, I should tell you one thing, boys and girls, যদি আমি ভাবিছো পঢ়া শুনা কৰিম, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিম, এটা চাকৰি পাম, আৰু তাৰপিছত এটা ঘৈণীয়েক হ'ব, আচ্ছা ঘৈণীয়েকটো এটাই হ'ব, এটা বাচ্চা হ'ব, সেনেকুৱাই এটা লাইফ পাম। 50,000 টকাৰ এটা চেলাৰী লাগিলে, 1 লাখ টকাৰ এটা চেলাৰী লাগিব, 1.5 লাখ টকা মানৰ এটা চেলাৰী লাগিব, যিটো বস্তু বিচাৰিছো ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জিয়ে আমাক সেইটোৱে দিব বিচাৰিব। আৰু যদি ভাবিছা ইয়াতকেও মোৰ আগুৱাই যাব লাগিব, ইয়াতকেও মোৰ আগুৱাই যাব লাগিব, ইউনিভাৰ্চেল এনাৰ্জি আমাক সেইটো বস্তুৱে দিব। মনত ৰাখিবা, আমাৰ জন্ম হৈছে বিকজ অফ আৱাৰ পেৰেণ্টছ, কিন্তু আমাৰ জন্ম হোৱাৰ লগালগ আমাৰ ইউনিভাৰ্ছে আমাক পাৱাৰ দিছে, আৰু সেই ইউনিভাৰ্চেল পাৱাৰ লৈ কিন্তু আমি জীয়াই থাকিম। এই ইউনিভাৰ্চেল পাৱাৰৰ লগত, ইউনিভাৰ্চেল পাৱাৰ লৈ জীয়াই আছো নহয়, আমি প্ৰত্যেকটা মানুহ জীয়াই আছো। whereas ICUত ইমান মানুহ ঢুকাইছে, আমাৰতো একো হোৱা নাই। তাৰমানে let us thank God কি আমাক জীৱনত পঠোৱাৰ কাৰণে, পৃথিৱীত পঠোৱাৰ কাৰণে বিশেষ কাৰণ আছিলে, আৰু সেই কাৰণবোৰ তোমালোকৰ হাতেদি ফুলফিল হ'ব। ইয়াংগাৰ জেনেৰেশ্যনছে সদায় বিপ্লৱ আনিছে আৰু পৰিৱৰ্তন আনিছে, তোমালোকে আনিবা। বুঢ়া মানুহে কেতিয়াও ৰিভলিউচন কৰিব পৰা নাই। প্ৰত্যেক বিপ্লৱ, প্ৰত্যেক জেনেৰেশ্যন হ'ল গৈ তোমালোকৰ কাৰণে। এই মাইণ্ডছেট ক্ৰাফটিংটো, যিটো তোমালোকৰ ইনোভেশ্যন আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ কৰায়, ইয়াক মাৰি পেলাব নালাগে। ফৰ গাৰ্লছ, আই শুড টেল ইউ বিফৰ আই লিভ, সদায় নিজৰ হাজবেণ্ডতকে যেতিয়া বেছি পইচা ৰোজগাৰ কৰিব ওলাবা, তেতিয়াই বিয়া পাতিবা। আদাৰৱাইজ ডোন্ট গেট মেৰিড, ফিনান্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নোহোৱাকে। এণ্ড ফৰ বয়জ, আই শুড টেল ইউ ওৱান থিং, For boys, I should tell you one thing. Life is full of hailstorms, তুফান, ভূমিকম্প, সাংঘাতিক আহিব আমাৰ জীৱনত, আৰু সেই জীৱনত ভূমিকম্পৰ আগত একদম ৰক সলিড চট্টান কাটাৰা আমাৰ থিয় হৈ খাৰা হৈ বাকি মানুহক প্ৰটেক্ট কৰিব লগা হ'ব। আদাৰৱাইজ উইল লিভ আ ভেৰি ভেৰি মিডিঅকাৰ লাইফ। বাকি থাকিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট মইতো কিমান বছৰ হৈছে ক'ত আছে পাহৰিয়ে গৈছো, মোৰ মনতে নাই। ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰৰ সময়ত কিন্তু মোক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, মোৰ প্ৰেসিডেন্ট, মোৰ কিন্তু মাৰ্কশ্বিট বিচাৰি ফুৰা কেতিয়াও নাছিল। So I think, boys and girls, you are all powerful people and you are wonderful people, and together you can make a massive difference in creativity and thought processes. Everything in life is destined, সব প্ৰি-নিৰ্ধাৰিত। নাজানো তোমালোকৰ লগত মই কেতিয়া লগ পাম নে নাপাম, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তোমালোকৰ লগত লগ পাই কথা পাতি ইমান ভাল লাগিছে। মোৰ আশা যে পেণ্ডেমিক গুচি গ'লে, অফক'ৰ্ছ এজ এন অভাৰ অপটিমিষ্টিক আৰু অভাৰ পলিউটেড ইণ্ডিয়ান, মই জানো যে পেণ্ডেমিক যাবই। মানে ফুটবল খেলতে, ক্ৰিকেট বল খেলতে নলাৰ পৰা উঠাই বল খেলি সেই হাতত আমি ইমান খাইছো যে কৰোণাতকৈও ভয়ংকৰ বস্তু আমাৰ ভিতৰত আছে। আমি কৰোণাৰ পৰা ওলাই আহিম, যদি কেতিয়াবা কৰোণাৰ পৰা ওলাই আহোঁ, আমি সুস্থ থাকো। আশা ৰাখিছো যেন কেতিয়াবা যেন লগ পাওঁ তোমালোকৰ লগত অফলাইন। সেই আশাৰে আই লিভ এণ্ড আই উইশ এভৰিবডি গ্ৰেট ছাকচেছ ইন লাইফ। এভৰিবডি উইল হেভ ছাকচেছ। খালি নাভাবিবা মোৰ দ্বাৰা একো নহ'বগৈ, একো নহ'বগৈ। তোমাৰ দ্বাৰাই হ'ব, পৃথিৱীত কাৰোৰ দ্বাৰা হয় আৰু নহয়। You are super. নহলে ইমান প্ৰফেচাৰ্ছ, ইমান ভাল টিচাৰ্ছ, ইমান ভাল প্ৰিন্সিপালৰ ইমান মেহনত, ইমান হাৰ্ড ৱৰ্ক, ইমান ডেডিকেশ্যন বেকাৰ হৈ যাব। সেইটো যেন কেতিয়াও নহয়। সেইটো আশাৰে টেক ভেৰি গুড কেয়াৰ অফ yourself. Thank you very, very much. Over to Anjum sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Actually, dear students, I attended one webinar, and then I decided that we should give you the chance, and I hope for the Thank you, sir got the information that you have enjoyed and you have learned. So, thank you again, sir. Now, I would like to introduce our IQC coordinator, Zulal Barua, sir, to say a few words about this event. Zulal Barua, sir. Sardar Anjan Chaudhary, sir. মই আপোনাৰ লগত আগতে এবাৰ কথা পাতিছিলোঁ আমাৰ FDP প্ৰগ্ৰামটোৰ লৈ, আৰু পোনপ্ৰথমে মই আপোনাক আজিৰ এই সুন্দৰ বক্তৃতাটোৰ বাবে আমাৰ IQC-টোৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। তেওঁলোকে নিজক আত্মবিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে এটা নতুন দিশ উন্মোচন হৈছে, আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত বহুত সহায় হ'ব।
মই স্যাৰ এটা আপোনাৰ গোটেই বক্তৃতাটো ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত আছিলে, কিন্তু আমি এটা কলেজৰ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক। আমি নাকৰ এছেছমেণ্টৰ কাৰণে গৈ আছোঁ, আৰু এইটো আমাৰ ইন'ভেশ্যন ইক'চিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আজি এইটো আৰম্ভণি হৈছে। আমি আৰু ইয়াৰ আৰু আগলৈ কিবা কাৰ্যসূচী কৰিম, কিন্তু আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত স্যাৰ ইনকুবেশ্যন চেণ্টাৰ এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ নেকি? আৰু পাৰি। পাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে কি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব? আৰু অটল ইনকুবেশ্যন চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিবা স্যাৰ অলপ উপদেশ দিব নেকি আমাক? স্যাৰ মই কথা পাতিম আপোনাৰ লগত, মই বেলেগকে কথা পাতিম ইনকিউবেশ্যন এষ্টাব্লিছ কেনেকুৱাকে কৰিব পৰা যায়। আটল স্কিমছৰ বাহিৰতো স্যাৰ বাকী ইনকিউবেশ্যনছবোৰ আছে, মই আপোনাৰ লগত কথা পতাই দিম। কথা পতোৱাৰ পিছত স্যাৰ মই পাৰ্টিকুলাৰ কলেজ যাক মই ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ এষ্টাব্লিছ কৰাই দিছোঁ, মই কথা পতাই দিম, চ' দেট আপোনাৰ প্ৰচেছিংটো আৰম্ভ হৈ যাব পৰা হয়। বাট ইটছ এ লং টাইম প্ৰচেছ, স্যাৰ মিনিমাম 1.5 মাহ 2 মাহ মান লাগি যায়। মই অফ দ্য চেনেল প্লেটফৰ্ম কথা পাতিম স্যাৰ, এইটো প্লেটফৰ্মৰ কথা নাপাতো, বাট আইল হেল্প ইউ স্যাৰ, মই একেবাৰে হেল্প কৰিম আপোনাক। ধন্যবাদ স্যাৰ। আৰু স্যাৰ আৰু যদি স্যাৰ হয়, আৰু এটা কি হয়, IIC টো অলপ এষ্টাব্লিছ কৰি পেলালে কলেজৰ কাৰণে খুব ভাল হয়, ইনষ্টিটিউচনেল ইনোভেশ্যন কাউন্সিল। So we have already registered. That is wonderful, sir. Wonderful, sir. We have এতিয়া যদি already registered. আৰু লাহে লাহে স্যাৰ ইন দ্যাট কেছ আমাৰ কেলেণ্ডাৰ আহিব, মানে IIC এটা এষ্টাব্লিছ কেলেণ্ডাৰ দিয়ে, তাৰ লগত আপুনি বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামছবোৰ কৰি যিকোনো কেলেণ্ডাৰ ডেটৰ লগত এষ্টাব্লিছ কৰি পেলাব পৰা হয়। আমি কথা পাতিম স্যাৰ। আৰু আমাৰ চাগে 9 তাৰিখৰ পৰা এটা FDP প্ৰগ্ৰাম আছে টিচাৰ্ছৰ লগত আমাৰ, তাতে কোৰ ভ্যালু প্ৰেক্টিচেছ আৰু নেকৰ 7টা ভাৰ্টিকেলৰ বিশেষ বিশ্লেষণ মই ৰাখিছোঁ, দ্যাট উই উইল Very ডিসকাস। good. Very good. Very good. থেংক ইউ। একদম। Hello, sir. Sir. So now I will introduce our vice principal, sir. Sir, you told me to open the camera. That's right. অনুভৱ ভাৰদ্বাজ, such a good looking guy, মই ইমান ভাল নাম কেতিয়াও পোৱা নাই। God bless you, খুব ভাল কৰা, খুব ভালকে ডাঙৰ হোৱা। Thank you so much. Sir, actually, I am joining this platform from Mongolya College. I am doing zoology. Okay, Thank you, very sir. good. Which So semester? what is your feedback, Anubhav? Sir, very nice, sir. I did one more webinar of yours that was regarding security purposes. Where? Which college? Mongolya College. Few months back, I guess. Oh, I was not there. Okay. You attended a webinar of Gwalior College, is it? Yes, sir. Principal sir was you were dear sir. Okay. What was the issue? What was the topic? ATM security and something like that. Sir, the money we used to lost in online transaction. Yeah. Actually, these cyber crimes are coming up, and particularly this bank issues relating to bank. Yeah, we have done a webinar. Yes. That was one of the successful webinar. Okay. Anubhav, thank you. Thank you, sir. Thank you, Anjan. So it's a time for both of them. And I'd like to just our particular officer. So Dr. Sharma, you have to be loud, huh? Anjam, Dr. Sharma. আমি চাওঁতে অতি সুন্দৰ এটা কাৰ্যসূচীৰ জৱনিকা পঢ়িবলৈ ওলাইছে, আৰু শেষ মুহূৰ্তত মই গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ পেলাই বিশেষভাৱে আজি অতি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অঞ্জন চৌধুৰীদেৱক। তেখেতৰ যিটো লেকচাৰ, এই লেকচাৰে অকল ষ্টুডেণ্ট নহয়, আমি টিচাৰ হিচাপেও অতি ভাল পাইছোঁ। এই কথাবোৰ আচলতে আপুনি ৰাইটলি ষ্টুডেণ্টক এইটো মেছেজ দিব পাৰিছে যে আগৰ যিবিলাক চিন্তা, সেই চিন্তা এৰি নতুন চিন্তাৰে যদি আমি আগবাঢ়ি নাযাওঁ, তেতিয়াহ'লে নতুন পৃথিৱীত আমি খোজ পেলাব নোৱাৰিম। অতি উত্তম কথা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় কথা যে আমি কি কৰিম, ভৱিষ্যতলৈ আমি কি হ'ম, পুৰণা চিন্তা বাদ দি নতুন ধৰণে নতুন পৃথিৱীত যাবৰ কাৰণে আমি ভাবিব লাগিব। ৰাইটলি মিষ্টাৰ চৌধুৰী, ৰাইটলি ইউ মেনশ্যন, কোনো মানুহে পৃথিৱীত ভাবা নাছিল দেয়াৰ উইল বি 23rd March ইন ইণ্ডিয়া। ভেৰি 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 ৰিমাৰ্কেবল ডে। আমি যোৱা 32-33 বছৰ পঢ়াওঁতে সদায় কৈছিলোঁ দ্য আৰ্থ উইল নট ৰেষ্ট। পৃথিৱীত গাড়ী চলি থাকিব, গাড়ী ষ্টপ হ'ব নোৱাৰিব, পেট্ৰল লাগিব, বাট
the world was stopped. That type of pandemic it is. And lot of innovation, lot of creativity, lot of things, everything is going on very smoothly. Except we lost our so many fellow friends. And you rightly mentioned, and students should understand that pandemic stopped the world. Lots of lockdown, but the work never stopped. পৃথিৱীত কাম ৰৈ থকা নাই, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুভৱ কৰিব। পঢ়া শুনা পৰীক্ষাৰ গণ্ডগোল হৈছে, অলপ টাইম শিডিউল চেঞ্জ হৈছে, এক্সামিনেশ্যন নোহোৱাকৈ থকা নাই, দুটা এক্সামিনেশ্যন প্ৰমোশন দিছে, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত হৈছে। চৌধুৰী বহুত 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 ধন্যবাদ জনালো। গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত কানেক্ট হ'ল। আমি আশা কৰিম গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভৱিষ্যতেও আপুনি নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি ভাবি সময় সময় আমাক এনেকুৱা মহামূল্যৱান সময় দিব। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল is very dynamic. I know. And he is very enthusiastic to initiate new things in the college. And it is very much essential. Thanks to principal from the core of the college and faculty members. And mostly I thanks my student friends. Many more students have not joined, but these are the students who is desire a lot. Dr. Sharma, And we আজি ইয়াতে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 100 হৈ আছে। ইউটিউবত হয়তো গুচি গৈছে কথাটো, মই ধৰিব পৰা নাই কথাটো। গতিকে ইয়াতকে বেছি সোমাব নোৱাৰে ইয়াতে। Actually, see, I have talked with IQAC coordinator and Dr. Anjam Hussain Barbhaiya for connected with YouTube. So we are expecting almost 500 students, but this is Google platform. We are only so 100% student attendance is there. 100%. স্টুডেন্টে আজি এই অনুষ্ঠানটো We have not missed one student also. যিখিনি স্টুডেন্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি অনুষ্ঠানটো পুৰাকে শুনিলে, অনুভৱ কৰিছে, সেই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু তেওঁলোকক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে the message should be diffuse, পঠাই দিয়ক যে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক আজি অঞ্জন চৌধুৰী ছাৰে আমাক কি কি কথা ক'লে, আমি কি শিকিব লাগে। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত এনে কাৰ্যসূচীত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু আজিৰ খবৰটো যাতে তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবিলাকক কৈ দিয়ে। আজি যিমানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেওঁলোককতো থেংকছ জনাইছোৱেই, আৰু তেওঁলোকৰ লগ বন্ধুকো জনাই দিয়ক চৌধুৰী ছাৰে কি কথা ক'লে, আমি জীৱনত কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে। গতিকে আকৌ শেষত আমাৰ IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ দুলাল বৰুৱা, ডক্টৰ অঞ্জম চৌধুৰী, অঞ্জম বৰভূঞা, সকলোকে মই বহুত থেংকছ জনাইছো যে তেওঁলোকে এই ইনিচিয়েটিভটো লৈছে, লৈ পেলাই এই প্ৰগ্ৰামটো হ'ল। আৰু লাষ্টলি এগেইন অঞ্জন চৌধুৰী, প্লিজ again we will meet. Absolutely, sir. Thank you so much. Thank you. অশেষ ধন্যবাদেৰে Thank you so much. মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিলো। Thank you. Thank you so much, sir. So for your information, this was our party students. Because of technical difficulties, we could not make it live in the YouTube. But we will definitely share the YouTube link in the college's site and in the group also, so that you can watch later on. And you can encourage yourself. You can learn a lot from this because it's very fruitful video. It's a very fruitful video. You will learn a lot. So thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Anjam, Sure, sir. তোমাৰ অলপ শুনাত দিগদাৰ হৈছে, অকণমান আৰু ডাঙৰকৈ কোৱাচোন। নে ইছ্যুজ আছে নেকি কিবা বাৰু? Sure, sir. অলপ তোমাক আমি শুনাত দিগদাৰি পাইছো মানুহখিনি। কি এতিয়া কি কৈছা কোৱাচোন ভালকে। So we will share the YouTube video link in our website and in the group also, so that they can watch the video afterward also. Very good. Yeah. Nice initiative. Yeah. Anjam sir, যদি আপুনি ভিডিও লিংকটো অলপ মোক পাস কৰি দিয়ে, মইও শেয়াৰ কৰি দিম মোৰ জায়গা। Sure, sir. Yes. স্যার, প্রিন্সিপাল স্যার মোৰ নাম্বাৰ আছে, যদি অলপ লৈ লয় তেনেহলে আইল বি। Thank you, sir. Sure, sir. I think it's good. মই আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত থকা চৌধুৰী অঞ্জন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু মই চিয়'ৰ যিহেতু
আমি ইয়াত ৱেবিনাৰ পাতিলে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়, বেয়া লাগি যায়, আমাৰ 35-40 লৈকে নামি যায় ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন। আজি মই সকলো সময়ত ইয়াত 100 দেখি আছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ হেৰিবিলাক অৰ্থাৎ ইট ৰিফ্লেক্টছ ফিডবেক ইজ এক্সেলেণ্ট ফিডবেক ইউ হেভ গট, আৰু উই লুক ফৰৱাৰ্ড টু ৱৰ্ক উইথ ইউ। আৰু আমাৰ probably from 9th of August we have our faculty development program. Already good number of teachers they have registered. তো আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ যিবিলাক ভাল ভাল আইডিয়া এইবিলাক আমি একেলগে শ্বেয়াৰ কৰি উই লেট আছ ট্ৰান্সলেট ইনটু ৰিয়েলিটি। আৰু মই এটা কথা মই ভাল লাগিছে, ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইমান ভালকে শুনিছে, মানে এইটো কথা এটা মিনিং এটা কেৰি কৰিছে, মানে কি আমি জীৱনৰ সময় কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই গোটেই কথাটো ষ্টুডেণ্টবিলাকে বুজি পাইছে। গতিকে আৰু আমি আমাৰ যিটো ইনোভেশ্যন কাউন্সিল, কলেজৰ যিটো ইনষ্টিটিউশ্যন ইনোভেশ্যন কাউন্সিল, এইটোক আপুনি অলপ উই চিক ইউৰ এডভাইচ এণ্ড গাইডেন্স। আপুনি বাহিৰত য'ত যেনেকুৱা কাম কাজবিলাক কৰি আছে আমাকো হেৰি কৰক। গতিকে মই আৰু বিশেষ নকওঁ, আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টখিনিক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আঞ্জামে বৰ কষ্ট কৰিছে আজি। ডক্টৰ দুলাল বৰুৱা, তেওঁ IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ, ইনোভেটিভ আইডিয়াছ বহুত, তেওঁ বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে, তেওঁকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ ষ্টুডেণ্ট হাবিব ফজল বাছিত, তাত মই দেখি আছোঁ তেওঁ খুব ভালকৈ হেৰি কৰিছে। গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আঞ্জাম হ'ব নেকি আজি? Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.